Hi guys, I think it's time to start. It's already 5 minutes plus 10. Uh, uh, I think we got about 40 and 45, about 50 participants so far in our webinar. Um, Thank you very much, first of all, taking the time to attend and taking the time to participate. And thank you very much. We got 4 speakers, potential and 1 potential singer who is attending an emergency and cannot attend. But let's start with the idea of this webinar for our batch, 1982. I think we all graduated and completed our post-graduation and super specialization in early 90s. Uh, 25, 30 years have gone and we've been busy in our practices. We have been consolidating our uh, uh, our uh, our subspecialties. We have been concentrating on our families, and it is really been difficult to keep in touch. Apart from a couple of get-togethers that we had, actually 3 get-togethers last 20 years probably. What I realized that since we are in our practice in almost for 30 odd years, apart from achieving excellence in our respective fields, we've had several individuals from our batch who have also achieved excellence in some other fields beyond medicine. These include art, language, poetry, music, sport, politics, social services, human resources, and you name the thing. We got our batchmates scattered all over the world, right from the west coast of North America to the east coast of Australia. We are in different parts of the world, but we have kept in touch. We got almost every member of our batch on our WhatsApp group, and we are thriving, we are surviving. My focus today is not actually highlighting our achievements in our respective fields. My focus today is on those individuals who have done something beyond medicine. And it's not only the 4, I got at least a list of 20 people from our batch who are excellent in their respective fields apart from medicine. But I managed to, because of the time restriction, I managed to get 4 of the first 4 volunteers on the board today. So to start with, I got 4 people, as you can see, and we will start with Siddharth Dende, as all of us you know, but I probably give a small introduction before he starts, and then Vasudha, and then Dhananjay Nevarkar, and then Kavita Karir. A few housekeeping points. We are about 50 or 55 now on board now on this webinar. I would like you to keep your devices off Wi-Fi or use a strong 4G connection if possible. That will minimize the interface, interference. Keep your audio to mute mode so as to reduce the noise. And if you want to talk, either we have a chat function on this webinar or use the WhatsApp chat and ping me, and then I can you can make any comments or you can even participate. We also got some question answer function after this. And for any discussion, any question, any feedback or any comments or any advice or any criticism, of course, I would suggest that let 4 speakers finish and then we can have a forum with all 4 speakers on the platform. So with this introduction, I would like to start with our first speaker, Dr. Siddharth Dende. We already know Siddharth, that he has done his MD from BJ Medical College in 1990. He's a busy practicing clinician in Pune, and we all know that he's been very busy, active as the deputy mayor of Pune until recently. Well, imagine 3 decades of career dedicated to deprived and poor people, elements of society in Pune. He has been a key social worker and an honest politician. Before I met Siddharth, I did not even realize that this term honest politician exists. And he has done an extensive work in recent months in Greater Pune area
during the COVID-19 outbreak, and he has been extremely busy, and we are very privileged to have Siddharth talking to us today about his experiences. So with that introduction, I will hand over to Siddharth for further discussions. Thank you. नमस्कार सर्व मित्रांनो, मी डॉक्टर सिद्धार्थ धेंडे, आपणा सर्वांचा वर्गमित्र. मी सर्वप्रथम किशोरचे मनापासून धन्यवाद देतो की आपल्या सर्वांना एकत्र त्यांनी या ठिकाणी बोलवलंय आणि आपल्यामधले जे प्रत्येक व्यक्तीने त्यांच्या आयुष्यामध्ये काही ना काहीतरी आपली वैद्यकीय क्षेत्रामधले काम सोडून इतर काही कामं केलेली आहेत, तो सर्वांना एकत्र आणतोय. सर्वप्रथम किशोरचे मनापासून धन्यवाद. मी जास्ती वेळ घेणार नाही, आपण बोलणार आहोतच. सर्वप्रथम मी माझ्या मूळ टॉपिकलाच मी सुरुवात करू इच्छितो. त्याच्यामध्ये माझ्याबद्दलचं जे काही आता किशोरने सांगितलेलं आहे, मी अतिशय छोटा एक कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय. मी स्वतःला पॉलिटिशियन म्हणून घेण्यापेक्षा मला डॉक्टर म्हणून स्वतःला समजून घेणं हे खूप महत्वाचं वाटतं. कारण डॉक्टरीचं जे लेबल आहे माझं, ते आयुष्यभर माझ्या सोबत राहणार आहे. पॉलिटिकल लेवल आणि पद हे येतात आणि जातात. आपण कशा करता राजकीय क्षेत्रामध्ये आलो याचं भान राजकीय लोकांनी ठेवायला पाहिजे. मी शक्यतो तो ठेवायचा प्रयत्न करतोय. सर्वप्रथम आता मला जो टॉपिक मी चॉईस केलेला आहे, किशोरनी मला सांगितलं की तू ज्या फील्डमध्ये करतो त्या फील्डशी बोल तू. आता नेमकं सगळ्या जगामध्ये जे काही कोरोनाचं वैश्विक महामारीचं थैमान चालू आहे, त्यामध्ये गेले 2 महिन्यापेक्षा जास्ती पुणे शहरामध्ये मी या ठिकाणी ह्या कोरोनाच्या सर्व पुणे शहराच्या महानगरपालिकेच्या माध्यमातून एक नगरसेवक म्हणून आणि एक डॉक्टर म्हणून जे काम करतोय. त्यामुळं ह्या कोरोनामुळं एक वर्ग जो आहे, तो ज्या वर्गामध्ये मी काम करतो तो वर्ग खूप असा त्रासलेला आहे आणि जगण्या मरणाच्या उंबरठ्यावरती ह्या कोरोनामध्ये तो आलेला आहे. तर मी तो टॉपिक निवडलेला आहे. त्याच्यामध्ये कोरोना महामारीमुळे शहरी गरिबांवर होणारे परिणाम आणि करावयाच्या उपाययोजना, तर ते टॉपिक मी निवडलेला आहे. तर आपणा सर्वांना माहिती असेल, म्हणजे आपण सगळे डॉक्टरच आहोत आणि आपण सगळेजण ह्या आजाराबद्दल आपल्याला माहिती आहे. तर पहिला रुग्ण महाराष्ट्रातला जो आहे तो पुण्यामध्ये सापडला 9 मार्च 2020 ला. 13 मार्च 2020 ला आपलं पॅन्डेमिक ऍक्ट जो आहे तो लागू झाला आणि त्याच्यानंतर आजची परिस्थिती जर आपण पाहिली तर आज संपूर्ण जगामध्ये ह्याची जी आकडेवारी आहे ती तुमच्या समोरच आहे. मी जास्ती त्याच्यामध्ये सांगू इच्छित नाही, फक्त एक ढोबळ सांगू इच्छितो की 45 लाखाच्या वर या ठिकाणी रुग्ण झालेले आहेत आणि 3 लाखाच्या वर रुग्णांचा मृत्यू हा संपूर्ण जगामध्ये झालेला आहे. आणि भारत हा आता 12व्या क्रमांकावरती आहे. 85,000च्या वर रुग्ण भारतामध्ये सापडलेले आहेत आणि 2,700च्या जवळपास मृत्यू झालेले आहे. महाराष्ट्र ही काही वेगळा नाही. महाराष्ट्र तर हा हॉटस्पॉट स्टेट आहे आपला. महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 30,000च्या जवळपास रुग्णसंख्या झालेली आहे आणि 1,000च्या वर मृत्यू झालेले आहे. आणि ज्या पुण्यामध्ये मी रिप्रेझेंट करतो त्या पुणे शहरामधली आकडेवारी आजची जी आहे, आज ज्यावेळेस मी हे प्रेझेंटेशन करतोय, तर 3,295च्या जवळपास रुग्ण झालेले आहे आणि जवळजवळ 180च्या वरती रुग्णांचा मृत्यू झालेला आहे. आता ही सगळी आकडेवारी जरी आज आपण सद्यस्थितीची पाहिली, परंतु ह्या सगळ्यांमध्ये ह्या आकडेवारीमध्ये कोणता वर्ग जास्ती भरडलेला आहे तर तो जर आपण पाहिला तर आपल्या एकंदरीत पुणे शहरावरती लक्ष केलं तर भारतामध्ये 3 नंबरचं शहर आहे की ज्याच्यामध्ये सर्वात जास्ती रुग्ण सापडलेले आहेत आणि सर्वात जास्ती मृत्यू देखील पुणे शहरामध्ये झालेले आहे. आपण पुण्याच्या स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून डॅशबोर्ड वरती 11 तारखेपर्यंत जे अपडेट होतं त्या अपडेटची जर आपण आकडेवारी पाहिली तर एकंदरीत तुम्हाला भौगोलिक स्थितीमध्ये पुण्याचं लक्षात येईल की पुण्यामध्ये सर्व ज्या गजबजलेल्या पेठा आणि कंजेस्टेड हायली डेन्सली पॉप्युलेटेड ज्या झोन आहे त्या झोन मध्ये त्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत मध्ये सर्वात जास्ती रुग्ण आढळलेले आहे. भवानीपेठ क्षेत्रीय कार्यालय असेल ज्याच्यामध्ये आज मितीला 600च्या वर रुग्ण आहे, हे 11 तारखेची आकडेवारी आहे.
ढोले पाटील रोड मध्ये 409 आहे. मी ज्या भागामध्ये रिप्रेझेंट करतो ते येरोडा, कळस, धानोरी माझ्या प्रभागामध्ये, त्या भागामध्ये जवळजवळ 370 आजची आकडेवारी आहे आणि 294 11 तारखेची आहे. शिवाजीनगर घोली रोड मध्ये 326 आहे आणि कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये 319 आहे. आणि जे पेरिफेरीज आहे, पेरिफेरीज मध्ये बऱ्यापैकी ते कमी आहे. पण ह्या आकडेवारीचं अवलोकन केल्यानंतर एकंदरीत चित्र आपल्याला लक्षात येतं की जे डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आहे, जिथं प्रामुख्याने वाडे आहेत जुने किंवा ज्या ठिकाणी झोपडपट्ट्या प्रामुख्याने आहेत, त्या भागामध्ये सर्वात जास्ती रुग्ण आपल्याला सापडलेले आहेत आणि सर्वात जास्ती मृत्यू देखील त्याच भागामध्ये झालेले आहे. या सर्व आकडेवारीवरनं आणि ह्या सगळ्या चार्टवरनं एकंदरीत लक्षात येतं की कोणता वर्ग जो आहे, जो सर्वात जास्ती प्रभावित झालेला आहे, तर तो वर्ग आहे जो शहरामध्ये शहरी गरीब म्हणून ओळखला जातो. असा वर्ग ह्याच्यामध्ये भरडला गेलेला आहे. आता आपण देशातील शहरी गरीब वर्गावर झालेले परिणाम ह्याच्यावर जर आपण डायरेक्ट आलो तर आपल्या एकंदरीत लक्षात येईल की पुण्याच्या भौगोलिक स्थितीमध्ये आज पुणे नावाजलं जातं. कशा करता? तर पुणे हे एक 40 लाख पॉप्युलेशन असलेलं एक शहर आहे. पुण्याबद्दल ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट म्हणून संबोधलं जातं. विद्येचं माहेरघर, सायकलचं शहर, अशी जी ओळख होती ती आता ओळख सगळी जाऊन ते ओळख जी आहे ती एज्युकेशन हबची कायम राहिलेली आहे. आता IT हब, ऑटोमोबाईल हब आणि त्याचबरोबर सर्व मोठ्या ज्या भौतिक सुविधा असलेल्या सर्वात जास्ती गोष्टी आणि जे नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी येत आहेत त्या सगळ्या पुण्यामध्ये येत आहेत, अशी ओळख पुण्याची झालेली आहे. गेल्या 20 वर्षामध्ये ज्यावेळेस आपण पुणे हे IT क्षेत्र म्हणून डिक्लेअर झालं, त्यावेळेस पासून पुण्यामध्ये रिअल इस्टेटने सर्वात जास्ती बूम केलेला आहे. म्हणजे तुम्ही पाहिलं असेल की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये कोथरूड मध्ये होणाऱ्या सगळ्या फ्लॅटच्या स्कीम्समुळं, रिअल इस्टेटमुळं गिनीज बुक मध्ये आपलं पुण्याचं नाव गेलेलं होतं. त्यामुळं या भागामध्ये रिअल इस्टेट खूप मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळं बांधकाम क्षेत्राकरता लागणारे जे मॅन पॉवर आहे, जे ह्युमन आहे, ते सर्वात जास्ती पुण्यामध्ये तिथे राहतात हे लक्षात घ्या. आणि हे कुठे राहतात प्रामुख्याने? तर हे लेबर कॅम्प्स मध्ये राहतात. हे बऱ्यापैकी मायग्रेटेड लेबर असतात. लेबर कॅम्प्स मध्ये राहतात हे, प्लस झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. आणि हे झोपडपट्ट्यांची संख्या पुण्यामध्ये जर आपण पाहिली तर एकंदरीत आपल्याला सांगू इच्छितो की पुण्याच्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये 4% भूभागावरती 42% झोपडपट्टी धारक राहतात. म्हणजे डेन्सली पॉप्युलेशन जे आहे सर्वात पुण्यातलं ते ह्याच भागामध्ये आहे. आणि कोरोनाचा जो प्रादुर्भाव पुण्यामध्ये झाला हा देखील प्रामुख्याने याच ठिकाणी झाला. पहिला रुग्ण जो आढळला तो पहिला रुग्ण आपल्याला पुण्यामध्ये सापडला एका चांगल्या सोसायटीमध्ये, जो परिसर अतिशय नावाजलेला आहे त्या भागामध्ये तो सापडला. परंतु ज्या वेळेस त्याचा ड्रायव्हर जो पॉझिटिव्ह आला, त्या ड्रायव्हरच्या नंतर जे सगळे घटनाक्रम होत गेले त्याच्यामध्ये झोपडपट्टीमध्ये पहिला प्रादुर्भाव ज्यावेळेस भवानी पेठेमध्ये झाला, त्याच्यानंतर संपूर्ण पुण्यामध्ये झोपडपट्ट्यांमध्ये हे प्रमाण जे आहे ते प्रमुख वाढलेलं आहे. आता आपण या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती पुण्यामध्ये झोपडपट्टीमध्ये तो आल्यानंतर त्याची वाढ का झाली, तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे की ह्या आजारामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग किंवा फिजिकल डिस्टन्सिंग हे खूप महत्वाचं आहे आणि ते झोपडपट्ट्यांमध्ये कुठेही झालेलं नाहीये. ही वस्तुस्थिती आपण समजून सगळ्यांनी घ्यायला पाहिजे. त्याचबरोबर गर्दी टाळायला पाहिजे. तर गर्दी सर्वात जास्ती कुठं झाली तर झोपडपट्ट्यांमध्ये. कुठे कुठे गर्दी झाली तर झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रामुख्याने एक छोटी आकडेवारी तुम्हाला देऊ इच्छितो. संपूर्ण 40 लाख पुण्याच्या पॉप्युलेशन मध्ये 2,10,000 कुटुंब असलेलं आणि 15 लाख लोकसंख्या असलेल्या झोपडपट्टी धारकांमध्ये शौचालयाचं जर प्रमाण पाहिलं तर झोपडपट्ट्यांमध्ये इंडिव्हिज्युअल शौचालय हे फक्त 50,000च्या जवळपास आहे. ते पण आता गेल्या टर्म मध्ये मोदी सरकारमध्ये स्वच्छ भारत अभियानामध्ये इंडिव्हिज्युअल टॉयलेटची स्कीम मध्ये 46,000 इंडिव्हिज्युअल टॉयलेट्स हे झोपडपट्ट्यांमध्ये बांधले गेले. नाही तर कॉमन शौचालय आहे आणि कॉमन शौचालयाची जर आकडेवारी आपण पाहिली तर 1240 कॉमन टॉयलेट आहे पुण्यामध्ये या झोपडपट्ट्यांमध्ये. आणि ह्या 1240 मध्ये जवळजवळ 13,000 सीट्स आहे. म्हणजे एका शौचालयाच्या पाठीमागं 11 कुटुंब त्याचा वापर करतात. ही वस्तुस्थिती पुण्यामधली आहे. आणि त्या ठिकाणी सॅनिटायझेशन होत नाही, साफसफाई होत नाही. आणि झोपडपट्ट्यांमधली अवस्था अशी आहे, तिथे जाणारा जो वर्ग आहे वापर करणारा,
तो तंबाखू खातो, गुटखा खातो, दारू पिऊन जातो, सिगरेट ओढतो, ह्या सगळ्या गोष्टी करतो. महिलांच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर महिला त्या ठिकाणी मिसरी लावल्याशिवाय संडासला जात नाही आणि त्या शौचालयामध्ये पाणी कमी असतं. तो सर्वात मोठा हॉटस्पॉट शौचालयाचा आहे. दुसरी गर्दी झोपडपट्टींमध्ये जी झाली ती कुठं झाली तर रेशनच्या दुकानावर होणारी गर्दी, एनजीओ ज्यावेळेस त्यांना काही धान्य वाटप करायला गेले त्याच्यावर होणारी गर्दी, हे सगळं. आणि प्लस भाजीपाला हा पुण्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांनी लॉकडाऊनचा धसका घेतला की भाजीपाला परत मिळणारच नाही आणि रोज फ्रेशच भाजी आणायची, म्हणून रोजच्या रोज भाजीपाल्याच्या ठिकाणी गर्दी होत होती. आणि महानगरपालिकेच्या काही चुका देखील त्याच्यामध्ये झाल्या. त्याच्यामध्ये आम्ही काय केलं, ज्या भाजीपाल्याला 2 तास फक्त वेळ दिला, लोक 2 तासामध्ये इतकी प्रचंड गर्दी करायचे आणि त्या ठिकाणी गर्दी झाल्यामुळं हा जो प्रचार आणि प्रसार झाला सगळा कोरोनाचा, ते मेन कारण या झोपडपट्ट्यांमध्ये आहे. आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आपण आकडेवारी पाहिली, आपण त्याची कारणही पाहिली झोपडपट्ट्यांमध्ये वाढायची. ह्याच्यामध्ये राहणारा वर्ग कोणता आहे, तर वर्ग तो आहे जो शहरामध्ये आपण शहरी गरीब म्हणून संबोधतो. आपण शहरी गरीब म्हणून का संबोधतो, कारण जर तुम्ही जीडीपीच्या प्रमाणामध्ये जर पाहिलं आणि सोशिओ इकॉनॉमिक स्टेटसचा जो डाटा पाहिला तर सोशिओ इकॉनॉमिक स्टेटसमध्ये एक वर्गाचा पर डे कॅपिटा इन्कम आणि ह्यांचा कॅपिटा इन्कम मध्ये खूप मोठी तफावत आहे. आणि ही तफावत गेल्या 10 वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेली आहे. हे इकॉनॉमिक सर्व्हे मधनं देखील सिद्ध झालेलं आहे. हा सर्व असंघटित कामगाराचा वर्ग आहे. आणि ह्या असंघटित कामगारांच्या वर्गामध्ये कोण कोण येतं, ह्याच्यामध्ये प्रामुख्याने सर्व हॉकर्स येतात. हॉकर्स म्हणजे कोण, जे पथारीचा व्यवसाय करतात. लोकसंख्येच्या 2% जरी आपण पाहिलं तर जवळजवळ 80,000 हॉकर्स पुण्यामध्ये आहे. पण नोंदणीकृत हॉकर्स किती आहे, तर नोंदणीकृत हॉकर्स फक्त 21,000 आहे. आणि ह्यांना पुणे महानगरपालिकेने अलॉट केलेल्या जागा किती आहे, तर ह्यांना जागा अलॉट केलेल्या 21,000 पैकी फक्त 9,000 जणांना. आणि बाकीचे सगळेचे सगळे हे विखुरलेले, हे कुठेही बसतात आणि त्यांना अनधिकृत म्हणून घोषित केलं जातं. त्यामुळे त्यांना सिक्युरिटी काही नाहीये. त्याचबरोबर ज्या घरकाम करणाऱ्या महिला आहेत, प्रामुख्याने प्रत्येक फ्लॅटवरती बंगल्यांवरती जाऊन हे धुणं भांडीची काम करणारे, साफसफाई करणारे किंवा स्वयंपाक करणारे ज्या महिला आहेत, हा वर्ग खूप मोठा आहे. हा ऑफिशियल घरेलू कामगार म्हणून नोंदणी झालेला राज्य सरकारकडं पूर्ण राज्यामध्ये 20 लाखांमध्ये आपल्या पुण्यामध्ये 70,000 या सगळ्या महिला आहेत घरेलू कामगार करणाऱ्या. आणि ह्या महिलांना या 2 महिन्यामध्ये प्रचंड त्रास आपल्याला त्यांना सहन करावा लागलेला आहे. एकतर ह्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती सगळ्या सोसायटींनी ह्यांना त्यांचं येणं बंद करून टाकलं, त्यांना थांबून टाकलं. ते घरातच राहिले 2 महिने, त्यांच्याकडे इन्कम सोर्स काही नाहीये. ही एक वस्तुस्थिती आपण समजून घ्यायला पाहिजे. त्यामुळं आता कोरोनाची शहरी गरिबांवर झालेले परिणाम जर आपण पाहिले तर त्याच्यामध्ये आर्थिक परिस्थिती त्यांची पूर्ण डबघाईला आलेली आहे. जे मी वर्ग तुम्हाला सांगितला, एक पथारी व्यवसायाचा वर्ग आहे, दुसरा घरेलू कामगार करणारा वर्ग आहे, तिसरा बांधकाम मजूर आहे. हा बांधकाम मजूर मोठ्या प्रमाणामध्ये हा मायग्रेटिंग पॉप्युलेशन आहे. हा झारखंड मधनं, युपी मधनं, बिहार मधनं आपल्या पुण्यामध्ये आलेला आहे. हा लेबर कॅम्प्स मध्ये राहतो आणि हा प्रामुख्याने जिथं मोठ्या रिअल इस्टेटचे स्कीम चालू आहे तिथे तो असतोच, परंतु झोपडपट्ट्यांमध्ये देखील ह्याचं प्रमाण खूप मोठं आहे. आणि ह्याचं काम काय आहे, प्रामुख्याने बांधकाम क्षेत्रामधलं विविध काम आहे. म्हणजे तो बिगारी असेल, गवंडी असेल, इलेक्ट्रिशियन असेल, फिटर असेल किंवा पाण्याचं काम करणारा प्लंबर असेल, तर हे सगळे काम करणारा हा वर्ग आहे. हा वर्ग पुण्यामध्ये जवळजवळ 4.5 ते 5 लाख वर्ग आहे, जो महानगरपालिकेच्या, राज्य सरकारच्या आणि केंद्राच्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगार म्हणून नोंदला गेलेला आहे. हा मोठ्या प्रमाणामध्ये असंघटित कामगाराचा वर्ग आहे. परंतु ह्याची एक सगळ्यात मोठी वर्गाची अडचण काय आहे की ह्यांना कोणी ना कोणीतरी त्यांचा बॉस असतो जो गावावरनं ह्यांना घेऊन येतो, पण ह्यांची नोंदणी ही फार कमी प्रमाणामध्ये या ठिकाणी झालेली आहे. ही वस्तुस्थिती आपण समजून घ्यायला पाहिजे. दुसरा कोणता वर्ग असंघटित या ठिकाणी शहरी गरीब म्हणून गणला जातो, तो वर्ग आहे सर्व्हिस प्रोव्हायडर. आता सर्व्हिस प्रोव्हायडर मध्ये आमचे ऑटोवाले आहेत, ओला उबरवाले आहेत किंवा तुमचे हाऊसकीपिंग करणारे सगळे पुण्यामध्ये. आता पुणे एक आयटीचं मोठं हब आहे. आयटी मध्ये असेल
मोठे 5 स्टार रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्समध्ये असेल किंवा मॉल्समध्ये असेल, हॉस्पिटल्समध्ये असेल किंवा मोठे सरकारी कार्यालय असतील, ह्याच्यामध्ये देखील हाऊसकीपिंगमध्ये, क्लास 4 मध्ये मोठा वर्ग हा असंघटित आहे, जो असुरक्षित या ठिकाणी राहतो. तर एकंदरीत आपण पाहिलं तर पुणे शहरामध्ये हा जो वर्ग आहे, ह्याची आकडेवारी आणि पॉप्युलेशन पाहिलं तर जवळजवळ 60% वर्ग हा असंघटित मध्ये या ठिकाणी मोडतो. आणि ह्या सगळ्यांवरती या कोरोनामध्ये झालेले वेगवेगळे परिणाम आहे. त्यांची आर्थिक परिस्थिती या सगळ्या वर्गाची या 2 महिन्यामध्ये प्रचंड खालवलेली आहे. त्यांच्या रोजगारावरती परिणाम झालेला आहे. त्यांचे दैनंदिन व्यवहार सगळे ठप्प झालेले आहे. त्यांच्या कुटुंबामध्ये राहणीमानामध्ये बदल झालेले आहेत. काय बदल झालेले आहेत? प्रामुख्याने झोपडपट्ट्यांमध्ये आपण पाहतो त्यांच्यामध्ये व्यसनाधीनता जास्ती असते. आज त्यांना दारू मिळत नाहीये. ही जे मी पाहिलेले अनुभव ते सांगतो. त्यांना दारू मिळत नाहीये. जी क्वार्टर त्यांना ₹30 मध्ये ₹40 मिळत होती, ते ₹300-400 मध्ये पण घ्यायला ते कुठेही जायला तयार होतात. हातभट्टीची दारू पण प्यायला तयार होतात. त्यांच्या राहणीमानमध्ये झालेला हा व्यसनाधीनता मधला हा बदल आहे, हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे. दुसरं, हे जे मजूर स्थलांतरित आहेत, त्यांच्यामध्ये एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला, की जर खायला इथं मिळत नाही, इन्कम आपल्याला नाहीये, रोजगार आपल्याला गेलेला आहे, पुढे भविष्यामध्ये रोजगार मिळेलच ह्याची पण गॅरंटी यांना नाहीये. तर हा सगळा वर्ग जो आहे हा स्थलांतरित व्हायला लागला. म्हणून आपल्याला जे जगात मध्ये चित्र दिसते भारतामध्ये हा सगळा वर्ग हा पुण्याच्या बाहेर जायला लागलाय. एक छोटी आकडेवारी देऊ इच्छितो. पुण्यामधनं आजच्या तारखेपर्यंत 45,000 कामगार हे पुण्यामधनं बाहेर गेलेले आहेत आणि अजून जवळजवळ 55,000 कामगार हे वेटिंग लिस्टमध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या आकडेवारीवरती, की ज्यांना अजून पुणे शहर सोडून जायचंय. एक मोठा वर्कफोर्स हा आपल्यातून पुणे शहरातून चाललेला आहे, हे लक्षात घ्या. कारण तो वर्कफोर्स जर गेला तर पुण्याचा जो जीडीपी आहे देशामधला, तो 7व्या क्रमांकाचा पुणे शहर हे जीडीपी देतो. आणि त्यामध्ये ह्या जीडीपी देणाऱ्या शहरामधनं जर वर्कफोर्स, मॅनफोर्स जर निघून गेला तर भवितव्यामध्ये परत मोठी संकट आपल्या पुढे उभे राहतील, ही देखील वस्तुस्थिती आहे. आता ह्याच्यामध्ये पुढचं आज वास्तव्य जर आपण पाहिलं तर ही जी आकडेवारी या ठिकाणी आपल्याला जी दिसते, 80% शहरी गरीब कामगारांचा रोजगार गेलेला आहे. 80% कुटुंब लॉकडाऊन पूर्वीच्या तुलनेत कमी अन्नाचे सेवन करतायत. 61% कुटुंबाकडे एक आठवडाभर भागवायला पुरेसे पैसे नाहीयेत आणि 43% शहरी गरिबांनी घर भागवायला केलेली उधारी घेतलेले कर्ज आणि 86% भाड्याने राहणाऱ्या शहरी गरिबांकडे घराचे भाडे भरायला पैसे नाहीयेत. ही आकडेवारी कुठनं आली? तर ही आकडेवारी आपल्याला पुणे युनिव्हर्सिटीच्या सामाजिक विभागाने तसेच काही एनजीओजनी मिळून गेल्या महिन्यामध्ये 23 एप्रिल पासून 1 मे पर्यंत केलेला सर्व्हे, त्या सर्व्हेमधनं ही आकडेवारी आलेली आहे, हे मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगू इच्छितो. या आकडेवारीवरनं जे मी ग्राउंड लेवलला जे काम करतोय झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा इतर एरियामध्ये जिथे हे शहरी गरीब राहतात, ही आकडेवारी ह्याच्यापेक्षा भयान आकडेवारी आहे. त्याचं कारण असं आहे, एक तर ह्यांच्याकडे जे पैसे होते ते सगळे पैसे संपलेले आहेत. मुळातच ह्यांच्याकडे स्वतःचं घर बऱ्याच जणांकडे नाहीये. हे भाड्याच्या घरामध्ये राहणारा सगळा वर्ग आहे. त्यांच्याकडे भाडं भरायलाही पैसे नाहीयेत आणि जो मूळ मालक आहे तो तगादा लावतोय. त्यामुळे ते घर सोडून जायला तयार होत आहेत. दुसरं, ह्यांच्याकडं अन्न, सगळ्यात पहिलं अन्न पाहिजे यांना. अन्न दिलंय. सरकारने काय केलं? सरकारने रेशन दिलं. काय रेशन दिलं? 5 किलो तांदूळ दिले, 5 किलो गहू दिलं, 1 किलो डाळ दिली. ह्याच्या पलीकडे काही नाही. परंतु ह्याच्या बरोबर काय लागतं? ह्याच्यावर गॅस लागतो, ह्याच्यावर भाजीपाला लागतो, तेल, मीठ लागतं. त्याच्याकरता तर कॅश इन हँड पाहिजे. ते कॅश इन हँड काहीही गव्हर्नमेंटने दिलेलं नाहीये. त्यामुळे ज्या काही घोषणा आम्ही सगळ्यांनी केलेल्या राजकीय लोकांनी, की आम्ही तुम्हाला सुरक्षा देऊ, ती सुरक्षा आम्ही खरोखर देऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण आज आपण पाहतो ह्या कुटुंबाकडं नवरा बायको 2 मुलं, आपण तेवढा जरी नॉर्म पकडला, आपल्या सर्वांना माहितीये अर्धा लिटर दूध तरी रोजचं लागतंय. पण ती देखील वस्तुस्थिती आज त्यांच्याकडे नाहीये. त्यांचे ते जगण्या मरण्याचे प्राथमिक पहिले प्रश्न आहे ते निर्माण झालेले आहेत, हे आपण समजून घ्या. आता प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये काय त्रुटी झाल्या? आता ह्याच्यावर डिबेट होऊ शकतो, की कोरोनाचा प्रसार थांबवण्याकरता आपल्याला लॉकडाऊन करणं खूप गरजेचं होतं. पण ते इमिडिएटली करणं गरजेचं होतं का? आपल्याला एक 7-8 दिवसाचा एक बफर झोन, बफर पिरियड आपल्याला ह्यांना द्यायला हवा होता का? ह्यांनी 7-8 दिवसामध्ये पुढच्या 2 महिने तयारी केली असती का? ह्याच्यावर पॉलिसी मेकर्सने डिसिजन घेणं गरजेचं होतं.
ते घेतलं गेलेलं नाहीये, हे जबाबदारीने मी या ठिकाणी तुम्हा सर्वांना सांगू इच्छितो. त्याचं कारण असं आहे. त्याचं कारण काय आहे, की ज्यावेळेस पहिला रुग्ण आला, पुणे शहरामध्ये आम्ही स्वयंस्फूर्तीने काही ठिकाणी बंद पाडले. नंतर 9 तारखेला झाल्यानंतर 13 तारखेला तुमचा ऍक्ट आला. 17-18 तारखेला राज्य सरकारने राज्यामध्ये बंदची घोषणा केली. 22 तारखेला मोदींनी संपूर्ण देशामध्ये लॉकडाऊन केला आणि 25 तारखेनंतर संपूर्ण भारतामध्ये लॉकडाऊन चालूच आहे. आज मितीपर्यंत चालू आहे. तर ह्या 2-3 दिवसामध्ये ह्या लोकांची अवस्था अशी झाली, की यांना काही कळलंच नाही. यांना काय वाटलं 8 दिवसामध्ये संपेल, 10 दिवसामध्ये संपेल. झालेले आहेत ते. लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने करत गेल्यामुळं शहरी गरिबांच्या रोजीरोटीचा स्थलांतराचा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. हे मी का बोलतो? कारण जर 8 ते 10 दिवसाचा ह्यांना पिरियड दिला असता, तर हे त्यांच्या गावी गेले असते, त्यांच्या ठिकाणी गेले असते किंवा ह्यांनी काहीतरी प्रोव्हिजन करून ठेवली असती. ती प्रोव्हिजन झाली नाही, ही वस्तुस्थिती आपण मान्य करायला पाहिजे. नंतर आजारावरील रोग निदान व अपुरी तयारी असताना केल्या गेलेल्या घोषणा. आता घोषणा काय केल्या गेल्या? पुणे महानगरपालिकेच्या वतीनेच मी सांगू इच्छितो. आम्ही काय घोषणा केल्या? आम्ही अशा घोषणा केल्या, की कोणी घाबरून जाऊ नका. 8 दिवसामध्ये हे सगळं संपेल. हे आमच्या आयुक्तांचंच वर्णन आहे, हे मी सांगू इच्छितो. आणि लोकांनी फक्त सेफ डिस्टन्सिंग पाळा, सॅनिटायझेशन पाळा. जे आरोग्याचे आपण सगळ्यांना सल्ले देतो, तेवढे फक्त सल्ले दिले. परंतु आमची आरोग्य यंत्रणा काय आहे ह्याची वस्तुस्थिती देखील आणि ह्याचं भान देखील आपल्या सगळ्यांना असणं गरजेचं आहे. तुम्हाला एक छोटी आकडेवारी मी सांगू इच्छितो. पुणे महानगरपालिकेतर्फे 35 लाख लोकसंख्या असलेल्या पुणे शहरामध्ये आमची आरोग्य यंत्रणा पुण्याची काय आहे हे जर पाहिलं तर आपल्या सगळ्यांना, आपण सगळे वैद्यकीय क्षेत्रात काम करतो. पुण्यामध्ये तज्ञ डॉक्टरांची 151 पोस्ट आहे. या 151 पोस्ट पैकी फक्त 7 पोस्ट भरलेल्या आहेत. त्या 7 पैकी कोणत्या भरलेल्या आहेत? 2 सर्जन आहेत, 2 पॅथॉलॉजिस्ट आहेत, 1 मायक्रोबायोलॉजिस्ट आहे, 1 DMRD झालेली रेडिओलॉजिस्ट आहे आणि 1 मेडिकल ऑफिसर आहे. आणि 144 पोस्ट ह्या वेकेंट आहे. म्हणजे महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटल्समध्ये तुम्हाला एकही तज्ञ फिजिशियन नाहीये, चेस्ट फिजिशियन नाहीये, एकही तुमच्याकडे सुपर स्पेशालिटीचा डॉक्टर नाहीये, एकही स्पेशालिटी असलेल्या स्त्रीरोग तज्ञ नाहीये, एकही तुमच्याकडे एनेस्थेटिस्ट नाहीये. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि महानगरपालिकेकडं मल्टी स्पेशालिटी एकच हॉस्पिटल आहे, कमला नेहरू, आणि आमच्याकडं आमचं स्वतःचं ICU एकही नाहीये. पुण्यासारख्या शहरामध्ये, ज्याला इतकं मोठं शहर आम्ही संबोधतो, त्याच्या महानगरपालिकेकडे ही अवस्था आहे. ही कोरोनाला थोपून ठेवायला सक्षम नाहीये, हे देखील आपण समजून घ्या. आता पॉलिसीमध्ये काय झालं? रोग निदान. आता रोग निदान जर करायचं तर आज 2 महिने होऊन गेले. आमचे सगळे सॅम्पल कुठे जातात? आमचे सॅम्पल जातात NIV मध्ये. आज देखील NIV कडे जर विचारणा केली तर पर डे 24 तासामध्ये फक्त 600 सॅम्पल जे आहेत ते 600 सॅम्पलचा फक्त रिपोर्ट करू शकतात. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि आम्ही घोषणा काय करतो, की आम्ही सगळीकडे स्वॅब सेंटर जे आहे ते आम्ही चालू करणार. 1,500 ते 2,000 स्वॅब आम्ही करणार. ह्या ज्या घोषणा आहेत ह्या नुसतं आकडेवारीवरती आणि लोकांना वर्तमानपत्राच्या, मीडियाच्या माध्यमातून खुश ठेवायला ठीक आहे, परंतु ग्राउंड रियालिटी जी आहे ती समजून घ्या. आज जे नवीन सेंटर चालू केलेले आहेत त्या नवीन स्वॅब कलेक्शन सेंटर मध्ये आज जर स्वॅब घेतला तर आज घेतलेला स्वॅब त्याचा रिपोर्ट 3 दिवसांनी येतो. दुसरं एक तफावत समजून घ्या. ICMRने जे स्वॅब कलेक्शन करायला सांगितले, त्या स्वॅब कलेक्शन केल्यानंतर ज्या प्रायव्हेट लॅबला त्यांनी मुभा दिली, 4 लॅबला त्यांनी मुभा दिलेली आहे, ती लोक घरोघरी जाऊन स्वॅब कलेक्शन करतात. तो मनुष्य किंवा रुग्ण किंवा संशयित हा घरी असतो. पण महानगरपालिकेची यंत्रणा काय सांगते? तुम्हाला महानगरपालिकेच्या स्वॅब सेंटरमध्ये यावं लागेल, क्वारंटाईन सेंटरमध्ये तुम्हाला थांबावं लागेल, आणि ज्यावेळेस तुमचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह येईल त्याच्यानंतर तुम्हाला आयदर कोविड सेंटर जे आम्ही केलेले आहेत तिथं तुम्हाला ऍडमिट व्हावं लागेल किंवा तुम्हाला मग क्वारंटाईन राहावं लागेल, इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन. मान्य आहे. मग हा नियम जो आहे हा प्रायव्हेट लॅब्सच्या पण रिपोर्ट करणाऱ्या नागरिकांना लागू व्हायला पाहिजे. तर इथेही भेदभाव झालेला आहे, हे आपण समजून घ्या. दुसरा, जे आमचे क्वारंटाईन सेंटर्स आहेत त्याची अवस्था जर आपण पाहिली तर मला असं वाटतं की गर्दी टाळण्यापेक्षा आम्ही गर्दी केली तिथं. तुम्हाला एक सेंटर देतो माझ्याच भागामधला. इथे येरवड्यामध्ये आम्ही स्वॅब कलेक्शन सेंटर चालू केलं.
100 जणांचं सेंटर, आम्ही एक शाळा घेतली, त्या शाळेमध्ये हे सेंटर चालू केलं आणि त्या संपूर्ण 4 मजली इमारतीमध्ये फक्त ग्राउंड फ्लोअरला तिथे फक्त 6 टॉयलेट्स आहेत आणि 6 युरिनल्स आहेत. मला सांगा 6 टॉयलेट 6 युरिनल मध्ये 100 लोक जर तिथे वापर करणार असतील आणि ते पण ब्लाइंडली, आम्ही त्या ठिकाणी स्वॅब सेंटर करता आम्ही त्यांना एकत्र 2-2 दिवस ठेवणार असू, त्याच्यामध्ये जो पॉझिटिव्ह आहे तो निगेटिव्ह लोकांना पण प्रसाद देऊन जाणार आहे कोरोनाचा, ही आमची चूक आहे, ही आम्ही निदर्शनास आणली तरी त्याच्यावर काही कारवाई झाली नाही, हे पण मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. त्यामुळे हे सगळं पाहिल्यानंतर मला आवर्जून सांगावंसं वाटतं, केरळने ज्या प्रकारे कंट्रोल केलं तसं कंट्रोल महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये का नाही होऊ शकलं? त्याचं कारण असं आहे की केरळमध्ये ग्रासरूट लेवलला म्हणजे मायक्रो लेवलला त्यांचं प्लॅनिंग होतं. तिथे झोपडपट्ट्या ज्या आहेत किंवा शहरामध्ये वस्ती किंवा वॉर्ड एरियाला मॅनेजमेंट असतं. तिथे एक मेडिकल ऑफिसर, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर, नंतर इतर सगळी यंत्रणा त्याच्या देखरेखीखाली असते आणि सगळं ते असं डिसेंट्रलाइज पद्धतीने त्यांनी केलं आणि तिथं मास टेस्टिंग झालं. पहिला रुग्ण आल्यानंतर त्यांनी टोटल लॉकडाऊन केलं, सगळे त्यांच्या बाउंड्री सील केल्या, कोणालाही एंट्री दिली नाही आणि त्या ठिकाणी सर्वात जास्ती टेस्टिंग झाल्यामुळे जेवढे पॉझिटिव्ह आले त्या सर्वांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करून त्यांनी ट्रीटमेंट दिल्यानंतर तिथे बऱ्यापैकी केरला पॅटर्न मध्ये कंट्रोल झालं. ते महाराष्ट्रामध्ये होऊ शकत नाही कारण आपली जी आरोग्य यंत्रणा ग्रासरूट लेवलला आहे, तुम्हाला जी आकडेवारी मी महानगरपालिकेची दिली त्याच्यावरून लक्षात येईल की आमच्याकडे डॉक्टर पण नाहीये, नर्सेस पण नाहीये, कोणीच नाहीये. तर हे सगळं पाहिल्यानंतर आपण कुठेतरी चुकलोय हे आपल्या लक्षात यायला पाहिजे. दुसरं, प्रशासकीय उपाययोजनामधल्या त्रुटी. आता त्रुटी ज्या आहेत, अपुरी साधनं असताना कोरोना व्हायरसचे होत असलेले नुकसान. आता कोरोना व्हायरस कोण? आम्हीच आहोत. डॉक्टर आहोत, नर्स आहोत, पोलीस आहोत. आज महाराष्ट्रातली अवस्था सांगतो, जे पोलीस फोर फ्रंटला आहेत 1140 पोलीस हे पॉझिटिव्ह झालेले आहेत आणि 10 जणांचा मृत्यू झालाय. म्हणजे इनडायरेक्टली आपण 1140 कुटुंबांना आपण या कोरोनामध्ये बाधित झालेल्या लोकांचं नुकसान करतोय असं मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं. डॉक्टरांची पण तीच अवस्था आहे. नर्सेस तर रुबी हॉलमध्ये पूर्ण 1/3 नर्सेस त्या पॉझिटिव्ह आलेल्या आहेत, त्या सगळ्या क्वारंटाईन आहेत. पुण्यामध्ये, ससूनमध्ये देखील अशीच परिस्थिती झालेली आहे, वसुधा सांगेल त्याच्यामध्ये. परंतु हे सगळं आपण त्यांना पीपी किट देऊ शकत नाही. आम्ही सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून पीपी किट घेतले आणि ते पीपी किट जे आहेत त्याची जर आपण पाहिलं 300 रुपयापासून ते पीपी किट चालू होतात, ते 2,500 पण पीपी किट मिळतात. आता मेडिकल पीपी किट कोणतं घ्यायचं कोणतं नाही ह्याच्यावर देखील काय डायरेक्शन कोणीही दिलेलं नाहीये. ज्याला जसं वाटेल त्याप्रमाणे ते पीपी किट घेतात. आता वस्तीनिहाय परिस्थिती करण्यात आल्या उपाययोजना, नागरिकांची घ्यायची काळजी याबाबत माहिती पोहोचवण्यात प्रशासनाला आलेले अपयश. तर अपयश फक्त एवढंच झालेलं आहे की आम्ही ह्या आजाराबद्दलची खरी परिस्थिती, खरी माहिती आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये कमी पडलोय, ही देखील आम्ही मान्य करायला पाहिजे. माझं कुठे गेलं? आय थिंक सॉरी इट इज टाइम आउट. तुला टाइम आउट केलाय तर परत तुला तर ठीक आहे. तर तुला परत शेअर स्क्रीन करायला लागेल. एक सेकंड झालं, मी 10 मिनिटात संपवतो. आज 5 मिनिटात संपवतो, डोंट वरी. या शुअर. आता हे मला आलेले प्रत्यक्ष अनुभव जे आहेत त्याच्यावरनं एक लक्षात घ्या. हा पहिला फोटो आहे हॉकर्सचा. ते हॉकर्स जो आहे ती बाई बसलेली हातगाडीवरती, त्यांचा रोजगार पूर्ण शून्य झालाय. लोक सेफ डिस्टन्सिंग पाळत नाही. चेस खेळताना इथं दाखवलेलं आहे, तोंडाला मास्क नाही, काही नाही. मी वस्ती पातळीवर स्क्रीनिंगला ज्यावेळेस गेलो होतो आणि मी त्यांना धान्य वाटप केलेलं आहे आणि त्यांचे मेडिकल टेस्टिंग केलेले हे जे फोटो आहेत ह्याच्यामध्ये मला जे अनुभव आले त्यात प्रामुख्याने ह्या आजाराबद्दल भीती जास्ती आहे असा पण एक वर्ग आहे आणि ज्यांना भीतीच नाहीये असा एक वर्ग आहे, हे लक्षात घ्या. जे अनुभव मला शेअर करायचे ते प्रामुख्याने असे शेअर करायचे की उपाययोजना ज्या आहेत ते काय करायला पाहिजे. कारण आता आपण कशामुळे प्रसार झाला वगैरे सगळं झालं, त्यांच्यावर काय काय परिणाम झाले तेही पाहिलं. तर शॉर्ट टर्म मेजर्स आणि लॉंग टर्म मेजर्स. शॉर्ट टर्म मेजर्स मध्ये काय आहे की त्यांना त्यांच्या खात्यामध्ये 7,500 रुपये
3 महिन्याला जमा करायला पाहिजे, हे मला सांगावंसं वाटतं. म्हणजे हे ऍक्च्युअली पॉलिसी मेकिंग मधले जे बसलेले त्यांना सांगायचं आहे, पण हा एक पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये. जे पथारी आणि इतर व्यवसाय करतात त्यांना भाग भांडवल वाढवायला पाहिजे. आता मोदी सरकारने परवा घोषणा केली 10,000 रुपये पथारीवाल्यांना देणार आहे, परंतु ते कर्ज म्हणून देणार आहे. आता आपल्याला माहिती आहे की ते कशा पद्धतीने कर्ज दिलं जाणार आहे, त्याच्यावर भाष्य न केलेलं बरं. गॅस सिलेंडर 3 महिने मोफत द्या. ह्याच्यामध्ये काय झालंय, फक्त उज्ज्वला गॅसवाल्यांना देणार आहे, परंतु उज्ज्वला गॅसवाले नाही, इतरही अनेक जण आहेत ज्यांना हे गॅस द्यायला पाहिजे. दुसरं, त्यांना धान्य द्यायला पाहिजे, ते गव्हर्नमेंट देत आहे, परंतु त्याबरोबर त्यांचं लाईट बिल हे 3 महिन्याचं माफ करायला पाहिजे. हे मला जाणून सांगावंसं वाटतं. तिसरा महत्वाचा मुद्दा आहे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा. आता परिणाम काय होणार आहे सांगतो मी तुम्हाला. महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये जवळजवळ 1,00,000 विद्यार्थी आहेत. हे सगळे झोपडपट्टी आणि गरीब वर्गाचे आहेत. त्याच्यातले अर्धे निम्मे हे शहर सोडून गेलेले आहेत. म्हणजे तुमच्या शहरामधनं ड्रॉपआउट रेट मुलांचा तो मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. म्हणजे एक पिढी आपण जी आहे शिक्षणापासून वंचित ठेवणार आहोत. हे पुढचं आपल्या समोर धोका आहे, हे लक्षात घ्या. तिसरं या ठिकाणी सांगू इच्छितो की प्रायव्हेट स्कूल्समध्ये देखील जी मुलं जातात ह्या आर्थिक दुर्बल घटकांची, ते फी अफोर्ड करू शकत नाही. त्यामुळे एक तर ते मुलांना शाळेत पाठवणार नाही, त्यांचाही ड्रॉपआउट रेट वाढणार आहे. त्यामुळे शासनाने, मग ते राज्य शासन असेल, केंद्र सरकार असेल, त्यांनी ह्या मुलांच्या ह्या कुटुंबाच्या मुलांची शिक्षणाची जबाबदारी घ्यायला पाहिजे. हे देखील या ठिकाणी मला सांगावंसं वाटतं. दीर्घकालीन व उपाययोजनामध्ये आज जे काही आपण धडा घेतला त्याच्यामधनं 3च मुद्दे मी हायलाइट करू इच्छितो. आरोग्यावरती मिनिमम जीडीपीचा 6% ते 8% खर्च हा केंद्राने, राज्यांनी, महानगरपालिकेने करायला पाहिजे. आरोग्याकडे जास्ती लक्ष द्यायला पाहिजे. सर्वात दुर्लक्षित राहिलेलं हे क्षेत्र आहे, ज्याच्याकडे आपण वेगळ्या अँगलनी पाहतो. आणि दीर्घकालीन उपाययोजनामध्ये ह्या लोकांचं राहणीमान सुधारावं, त्यांना जॉबची सिक्युरिटी मिळावी, त्याच्याकरता आपण चांगल्या हाऊसिंग आणि डिकंजेस्टेड हाऊसिंगचे प्रोजेक्ट्स आणायला पाहिजे. हे मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं. आणि जॉब सिक्युरिटी करता कायदा नव्याने करायला पाहिजे, हे देखील या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं. शेवटी तुमच्या सर्वांचे एक मित्र म्हणून मी आभार ऍक्च्युअली मानणं चुकीचं आहे. माझ्या प्रेझेंटेशनचे मी आभार मानतो. तुम्ही सर्वांनी हे सगळं ऐकून घेतलं. ऍक्च्युअली हा फक्त एक 25% भाग आहे, जे मी तुम्हाला या ठिकाणी एक 10 मिनिटांमध्ये सांगू शकलो. अजून भरपूर काय आहे, पण ऍक्च्युअली हा कॉन्ट्रोवर्शियल मी या ठिकाणी बोलतोय. इंडिया जिन्हें पसंद नहीं था हवाई जहाज से घर आ रहे हैं, भारत निर्माण में व्यस्त थे जो व पैदल घर जा रहे हैं, तशी अवस्था आपल्या पूर्ण देशाची झालेली आहे, हे या ठिकाणी सांगू इच्छितो. धन्यवाद सर्वांना. I think terrific groundwork reality Siddharth तू सगळ्यांना दाखवली. आणि I'm very sorry, what you deserve is actually the full webinar on this. Because you got so many things to say, because you have done so many things and you're so committed that I can only say 10 minutes is just the tip of the iceberg. But we all appreciate, and I think from next time, sometime, we will get you in again and we will try our best to give you more time so that you can tell us what you've done. But one thing is sure, as 1982 Evergreen batch members, there are about 65 participants. We are very proud of you, and we need you to keep on working the way you're working. With this introduction, can I go to our next speaker that hardly needs any introduction, but I think I would still like to say a word or two about her. We all know Vasudha. She's done her MD medicine. She's a very, very popular physician in Sarkar Nagar area of the Pune, in Lakshmi Road. She's a known diabetologist. Even I have referred patients to her from Mumbai a number of times, and she's been exemplary physician. She's a postgraduate teacher, and she's an associate professor in medicine at BJ Medical College. But that's all what we know about her. There are quite a few things that we don't know about Vasudha. She's a prolific writer in medical as well as non-medical fields. She publishes regularly about diabetes, which is a subject that is very close to her, in the Madhu Mitra magazine. She is a recognized poet
not now, since her childhood, and probably many of you might not know that she was awarded the Maharashtra Balkavi Reward when in the school days as well. She has been writing since, but with a low profile. She's an artist, she draws very well, she plays violin well, but I think poetry is the subject that is probably close to her heart. So among all these various aptitudes, I think we will tap Vasudha to talk about her several publications, but especially the one that is recently published, Manapurvak. For those who understand, who are only understand English, some of the people, participants, attendees only understand English. So for them, Manapurvak is from the bottom of our heart, sincerely. So with this introduction, I'll hand over to Vasudha. Hello, good evening. थँक्यू किशोर आणि सिद्धार्थ, तुझं मनापासून अभिनंदन. तुझ्याबद्दल तुझे सांगितलं ते ऐकल्यानंतर मला आता कविता वाचायचे ते क्षणभर भानावरच यायला लागलं. मी डॉक्टर वसुधा सरदेसाई म्हणून आजपर्यंत आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आणि एकच वर्ष झालंय माझा पहिला कविता संग्रह मनपूर्वक प्रसिद्ध झालेला आहे. आणि खरं तर हे नवं नाहीये, तुम्हाला ते नवीन वाटलं तरी, कारण जेव्हा मला समजायला लागलं तेव्हापासून कवितेचं गाव माझ्या जवळीचं होतं आणि तिचा नाद मला अगदी लहानपणापासून लागलेला आहे. परंतु आपली कविता कुणाला सांगावी असं मला सुरुवातीला कधी वाटलं नाही, संकोचाने म्हणा किंवा आपणच आपल्या कोशात राहिलेलं बरं असं ते मला वाटायचं त्यावेळी. आणि त्यामुळे सहसा मी कधी ह्याविषयी कुणाशी बोलले नाही. परंतु मग नंतर लक्षात यायला लागलं, जसं वय वाढतं आपलं तसं, की कागदावरच्या कविता न वाचणारे देखील आयुष्यात कविता जगत असतात. कुणाला गाणी आवडतात, कुणाला चित्रांच्या रेषा समजत असतात, तर कुणी आपल्या गद्य वाचनात सुद्धा रमत असतो तितक्याच प्रेमाने. आणि अगदीच काही नाही तर आपल्यासारखे सगळे डॉक्टर्स आपण माणसांच्या माणूसपणाची श्रीमंती तर नेहमीच पाहत असतो. आणि हे सगळं अनुभवत असताना कवितेवर प्रेम करणारी वेडी माणसंही मला भेटत गेली आणि त्यातूनच मग माझा हा कविता संग्रह मनपूर्वक आलेला आहे. त्यातल्या काही कविता मी वाचणार आहे. पहिली कविता मात्र या कविता संग्रहातली नाहीये, ही अलीकडच्या काळातली असल्यामुळे नाहीये, तर त्याविषयी थोडस मी अधिक बोलणार आहे. प्रत्येक जन्मणारा क्षण हा शेवटास मिळतो, याचा शब्दशः अर्थ आपण नेहमीच घेतो, पण या काव्यपंक्तीचा उत्तरार्थ आहे तरीही वसंत फुलतो. त्यामुळे असं वाटतं की किती काही कटकट, शहराची गर्दी आणि गोंधळ असले तरी कुठेतरी निसर्ग मला खुणावत असतो. गजबजलेल्या रस्त्यातून सुद्धा एका चौकात उभं असताना मला जाणवलेली ही कविता आहे. आपण ऐकूया आधी आणि मग मी माझ्या कविता संग्रहाबद्दल थोडस पुन्हा बोलेन. तर कातरवेळ नाव आहे. संध्याकाळी परतीचा रस्ता गजबज फुललेला, गर्दीमधला प्रत्येक जण तनामनाने मळलेला, तरीही चौकातल्या झाडातून चंद्र बघतो डोकावून, नजरा नजर झाल्यावर चांदण देतो चिमटीतून. कधी आकाश निळेशार, कुठे ढगांचा ससा दिसे, मरगळलेल्या मनी वसे संधी प्रकाशी सोन पिसे. वाहनांच्या त्या आवाजी चिमण्यांची चिवचिव नसते, मात्र दूर त्या आभाळी पक्षी नक्षी भिरभिरते. कुठे फुले ती कण्हेर कळदळ, जरी भोवती अखंड वर्दळ, भिंतीतूनही डोकावतसे पिंपळाचे ते पान लालसर. शहरातही या तीन सांजेला निसर्ग खेळे लपाछपी, कातर वेळी मनास रिझवी निसर्गाचीही आलापी. तर हा माझा कविता संग्रह आहे मनपूर्वक, आणि यातल्या आता एक दोन कविता मी तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे. त्यातलीच कविता आहे. मर्ढेकरांनी एका कवितेत म्हटलंय, आपल्याला आत्ताच मर्ढेकरांविषयी मंदारमुळे ऐकलेलं आहे. आपली कितीतरी दिवस आता मगाशी कविता आपण काही दिवसांपूर्वी वाचली तशीच आहे. अजून येतो वास फुलांना, अजून माती लाल चमकते, खुरट्या बुंध्यावरती चढून अजून बकरी पाला खाते. ही त्यांची कविता आहे अर्थात.
तर अशा मनाला काळजी लावणाऱ्या अनेक गोष्टी असल्या तरी काही गोष्टी आपल्याला तरीही आवडतात किंवा चांगल्या वाटतात आणि ह्या गोष्टींना बघून आपण खुश राहायला पाहिजे, आयुष्यामध्ये आनंदी राहायला पाहिजे. नाहीतर दुःख करायला लागण्यासाठी अनेक कारणे आहेत. खुश राहण्यासाठी स्वतःची खुशी एवढं एक पुरण्यासारखं आहे. तर म्हणून ही कविता आहे, खुश रहा. खुश रहा म्हणतेस म्हणजे काय? खुशी असावी जशी मनावरची साय. प्रत्येक श्वासाचं असावं कौतुक, न त्याचा व्हावा उसासा. छाती भरून मोकळेपणाने घ्यावा, न जगावा तो क्षण कसासा. जगलेल्या क्षणांचं समाधान हवं, घडलेल्या गोष्टींसाठी देवाचे आभार. जन्म मिळाला म्हणूनच मिळालं मन, त्यानेच तर दिले मनाचे व्यापार. प्रत्येक नवीन दिवस घेऊन यावा नवा विचार, नव्या योजना तयार व्हाव्या, नवी स्वप्न व्हावी साकार. लहान मुले, सुंदर फुले आनंद आपल्याला देतात ना. संगीत, नाट्य, चित्रकला आपल्याला सुखवून जातात ना. चांगली पुस्तकं वाचल्याचं समाधान थोडं का असतं. जगभरातलं सौंदर्य आपलं डोळे दिपवून का जातं. म्हणून म्हणते, खुशी हीच की रोज सूर्य उगवतो, रोज मिळतो प्रकाश. वारे वाहतात, झाडे फुलतात, भव्य दिसतं आकाश. एक चिरंतन शाश्वत सत्य आपल्या सोबत चालत असतं. अंधाराकडून अंधाराकडेच तरी प्रकाशातून नेत असतं. दुःखाकडेही बघून हसूया, कमतरतेचीही व्हावी थट्टा. एकदा अपूर्णता स्वीकारली की खुशीचीच चाले सत्ता. म्हणून खुश राहायचं. काय? तर ही ती कविता आहे जी आता मी वाचली. मी मुद्दाम आधी कविता वाचली, नंतर तुम्हाला दाखवते आहे, कारण नाहीतर ती वाचताना माझं ऐकलं जाणार नाही म्हणून. तर मनाला किती बजावलं खुश राहा तरी काही न सुचण्याचे, अचानक येणाऱ्या उदासीनतेचे, कंटाळ्याचे असे अनेक क्षण आपल्या आयुष्यात येत असतात आणि ते कोणाला चुकतात. पण त्यावरही काय करावं ह्याचं उत्तर माझं अलिप्त आणि तरी कोवळं साधं सरळ मन शोधतच असतं. असं काय ते आपण ऐकूया. काय करावं? आयुष्याचा पुरता वीट आला तर काय करावं? एक छानशी जांभई द्यावी आणि झोपून जावं. कंटाळा आला बाई असं म्हणलं तर काय करावं? मस्तपैकी पुस्तक वाचत लोळत पडावं. काय करावं काही सुचेना असं झालं तर दुसऱ्याला न छळता स्वतःच उत्तर शोधावं. आईची अनावर आठवण आली तर काय करावं? तिला थोपवू नये, डोळ्यातून झिरपत राहावं. अचानक येणाऱ्या उदासीनतेला काय करावं? लाडक्या कवितांच्या ओळी गात स्तब्ध राहावं. आणि माझ्या इतकी सुखी मीच असं वाटेल तेव्हा तालात पावलं टाकावीत आणि गाणं गावं. ही ती कविता आहे. तर आपलं वरवरचं वागणं आणि मनातलं आतलं खोलखोल वाटणं यात थोडासा फरक असतो. तुम्हाला पटतं नाही? तर हे नेहमी जुळतच असं नाही. आपल्या फसव्या रूपाकडे बघून आपलंच मन आपल्याला काहीतरी सांगत असतं आणि तेव्हा आपण गप्प असतो ना, तेव्हा आपल्या मनाची पाकळी पाकळी उलगडत जाऊन आपल्याशीच बोलू लागते. त्याचं पाऱ्यासारखं नितळ दर्शन होण्यासाठी ही एक कविता आहे, मन. जेव्हा मी खूप बोलत असते ना, तेव्हा सावधपणे ते माझा अंदाज घेत असतं. मी बोलतेय ते बरोबर की चूक. मग हळूच हसू येतं त्याला. माझ्या शब्दातला फोलपणा, माझा संभावितपणा चांगलं ओळखतं ते. कधी कधी कदा हसतं सुद्धा. जसं की काय सांगतेस तू हे? खरंच असं वाटतंय का तुला? कधी खुनशी डोळे माझ्यावर रोखून कुत्सित स्वर होतो त्याचा बोलताना. जणू एवढं बेजबाबदार विधान करू नये माणसाने. मात्र कधी कधी माझ्या घशाला पडलेली कोरड, माझे आर्त डोळे, माझी होणारी हार बघून केविलवाणं हसू येतं त्याला. तसं की जाऊ दे ग, तुझा प्रामाणिकपणा मीच फक्त ओळखतो. मी जेव्हा बोलते ना, तेव्हा माझं मन असंच गप्प असतं. पण माझं मौन सुरू झालं की हळूहळू उलगडत जाते त्याची पाकळी पाकळी. पावसाच्या धारा बरसाव्यात तसे शब्दांचे लोट सुरू होतात. ओघवती अस्खलित भाषा. कधी माझा खरपूस समाचार, तर कधी मला दिलेला दुजोरा. कधी सांत्वनाच्या 4 गोष्टी, तर कधी शब्दरूपी अश्रू. असंख्य रंगात न्हाऊन निघते मी, लाटांवर लाटा झेलत राहते मी. ते बोलत असतात खूप आणि गप्प ऐकत राहते मी. ही ती कविता आहे. आणि आता शेवटचीच
शेवटचीच आता माझी एक कविता तुम्हाला सांगते. किती आपण समंजसपणे आपल्या मनाने आपली समजूत काढली तरी कधी कधी आपल्याच मनाला आपल्याला उभारी द्यावी लागते. ते अतिशय खचून गेलेलं असतं. माणसाची सगळी जगण्याची धडपड एक अतूट अशा विश्वासावर चालू असते. आता सुद्धा आपण बघतोय माणसं कशी धडपडतात जगण्यासाठी. तो विश्वास जपायचा, जीवन संगीताची तार तुटू द्यायची नाही, फुलणाऱ्या फुलांकडे पाहत उभारी धरायची. हे सगळं स्वतःला समजवायला लागतं. ह्याविषयी माझी शेवटचीच कविता आहे, मागेच आपलं ठरलं ना. हं? जगण्याची माणसाला जिद्द एवढी दिली कोणी, जरी स्वप्ने अधुरी राहतात आणि सुखे कायम उणी. आयुष्यावर इतका विश्वास माणसाला कुणी दिला, जरी नाही मिळाला कधी अमृताचा हाती पेला. उचक्या नासक्या सडक्या गोष्टी तरी फुलं उगवतात. युगायुगांची नाते सांगत माणसाने नाही खाल्ली कच. मग माझीच का दुःखाने हार, सदा डोळ्यात अश्रूंचा पूर. हलकाच आघात पण तार तुटते, अनसंगीत होई बेसूर. माझ्या मना उभारी धर, असा कोमेजू नकोस ना. उन्मळून पडायचं नाही, मागेच आपलं ठरलं ना, मागेच आपलं ठरलं ना. ही माझी शेवटची कविता आहे. मला वाटतं धन्यवाद. तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलात आणि आपण आज ह्या इथे भेटलो, मला फार बरं वाटतंय आणि ह्या क्षणी तर मी अतिशय खुश आहे. थँक्यू. किशोर, किशोर तू बोलतोयस? Yes. Can you, yeah, can you all see me now? येस, तुझा फोटो दिसतोय. Good. आता तुझा video पण चेहरा नाही, दिसतोय. पण हा आता Yes. दिसतोय. Now, Yes, आता दिसतोय. that was terrific, Vasudha, and actually it was absolutely worth it. And we wish we should have listened to the entire book like this, but again, it will take 1 hour, and that's a subject for another webinar. Now, let's go back to someone who has been actually a surprise for me. And I'll tell you what happened and how I got him involved. That's Dhananjay Newadkar. We all know him. He always kept a very low profile, very quiet person. He's done his MD pathology from BJ Medical with us. He is a practicing pathologist in Dhule. This is probably all we know about him. But I was going to Jalgaon, my native place, Jalgaon and Bhusawal, just a couple of years ago. And you know, when we are practicing, we save lives, we operate on patients, we get compliments from patients. Sometimes patients, especially in India, they will come to you and say to you that you are like God. And I had occasional patient who's saying to me, well, you saved our life or my beloved son's life and you're like a God. Occasional patients. But here, there's a village in Dhule districts who considers Dr. Dhananjay Newadkar as a God. Can you believe me? And that is true. I got a first-hand information, experience of this. When I was traveling in a train, it was mentioned that Dr. Dhananjay Newadkar has revolutionized things. I have no idea. I have not met Dhananjay in last 30 odd years. But what I understand from these villagers, some of them, at least whosoever I met, that he's truly a grassroots clinician. He has been revolutionary in transforming remote and dry villages in northern Maharashtra, in Dhule district. And the rural population in the Dhule district considers him the God. And why? There is apparently a success story of Lamkani village in Dhule district. But rather than me going on about it, why don't we get none other than Dhananjay Newadkar to talk to us about this and share his experiences. Thank you, Kishore. Kishore, thank you. मी गेल्या 20 वर्षापासून आता जे काही गॉड वगैरे एवढं नाहीये तसं, पण जे काही 20 वर्षापासून माझ्या गावाला दुष्काळातनं बाहेर काढण्यासाठी जे प्रयत्न केले त्याविषयी थोडक्यात सांगणार आहे. काळ फार मोठा आहे आणि त्याच्यातलं एक 10-15 मिनिटांमध्ये सांगायचं
तर पहिली गोष्ट इकडे कसं वळलो तर 93 साली मी इथं प्रॅक्टिस सुरू केली धुळ्यात आणि बऱ्यापैकी सेटल झालो आणि एकदा असंच मी आणि आपला बॅचमेट संजय देसले आम्ही जवळचे मित्र आम्ही तोरणमाळ एक आमचं हिल स्टेशन आहे धुळे जिल्ह्यातलं नंदुरबार जिल्ह्यातलं तिथं जात असताना आम्हाला एक दुर्दैवी अपघात झाला आणि त्याच्यात आम्ही अगदी थोडक्यात बसलो आणि त्या काळात मग गावाची नाव तशी जुळलेली होतीच गावकऱ्यांना योग्य सल्ला देणं त्यांना मदत करणं वैद्यकीय याच्यात जे काही आई वडील प्रायमरी टीचर तिथं असल्यामुळे गावात ते तिथंच असायचे त्याच्यामुळे गावाची नाळ तुटलेली नव्हतीच पण त्या घटनेनंतर जेव्हा लोक मला भेटायला यायचे 3 महिन्याची सक्तीची विश्रांती होती पाय फ्रॅक्चर होता त्या काळात मग ते जे काही 3-4 वर्ष होते त्याच्या आधीचे 2000ला सप्टेंबर 2000ला आमचा ऍक्सिडेंट झाला होता पण ते 97, 98, 99 हे जे 3-4 वर्ष होते ते आमच्या भागामध्ये भीषण दुष्काळाचे होते दुष्काळ आमचा भाग हा नेहमीचाच आहे पण त्या काळात झालं काय होतं की लोकांच्या हातात एक नवीन तंत्र आलं होतं की पाण्यासाठी विहिरी कोरड्या पडल्या त्या तर मग बोरवेलचं तंत्रज्ञान त्यावेळी नुकतं झालं होतं आणि त्या 3-4 वर्षात माझ्या गावातल्या लोकांनी त्या बोरवेल खूप घेतल्यात अगदी 600, 800, 1000 फुटापर्यंत खोल गेले आणि खूप मोठी इन्व्हेस्टमेंट केली पण दुसऱ्याच वर्षी तिसऱ्याच वर्षी त्या सगळ्या ड्राय झाल्या म्हणजे अतिशय भीषण अवस्था झाली होती आणि मग त्या जेव्हा मला ते भेटायला यायचे आणि याच्यावर चर्चा व्हायची आणि मग तेव्हा कुठेतरी वाटलं की एक आपल्याला नवीन लाईफ मिळालेलं आहे आपण थोडक्यात वाचलो आणि गावाची अतिशय भीषण अवस्था आहे तर याच्यावर आपल्याला काही करता येईल का आणि मग आपण सगळ्यांना माहिती होतं राळेगण सिद्धीचा प्रयोग आपण स्वतः आपल्या बॅच आपण गेलो होतो तिकडे हिवरे बाजारची स्टोरी पोपटराव पवारांची नुकतीच वाचण्यात आली होती आणि मग ठरवलं की का आपण तसं करायचं नाही आणि मग म्हणूनच लगेच काठी टेकतच नाही नाना अक्कोलकर संजय पाटील नगरचे तिथं होते त्यांच्या थ्रू पोपटराव पवारांशी कॉन्टॅक्ट झाला आणि मग मी माझी फॅमिली संजय आणि नाना आम्ही तिघं विथ फॅमिली दिवसभर हिवरे बाजारला थांबलो आणि पोपटरावांकडनं ते जे काही त्यांनी दुष्काळ कशी मात केली ते सगळं दिवसभर त्यांच्याशी सगळं समजून घेतलं कारण आपलं काही त्याच्यातलं काही फारसं विशेष माहिती नव्हतं कसं केलं पाहिजे काय केलं पाहिजे पण मग त्याच्यातनं मग मात्र पक्क ठरवलं की आपण हे करायचं आणि त्या दिवसापासून मग कामाला लागलो आणि त्या दिवसापासून आज सकाळपर्यंत कारण आमचं गाव खूप मोठं आहे लोकसंख्या मोठी आहे आणि राजकीय दृष्ट्या खूप संवेदनशील गाव आहे आणि अशा गावामध्ये मग हे जे काही आदर्श गावाचे जे काही तत्व असतात चराईबंदी कुऱ्हाडबंदी नशाबंदी हे सगळं राबवणं हे तसं फार कठीण असतं म्हणजे पोपटराव पवारांनी किंवा अनेक तज्ञांनी मला त्याच्यातलं सांगितलं होतं की इतक्या मोठ्या गावाला हे असं सगळं वळण लावणं कठीण आहे तर तुम्ही बघा काय करायचं म्हटलं असू द्या मी प्रयत्न करेल माझं गाव आहे आणि यश आलं तर ठीक आहे नाही तर मी प्रयत्न केलं याचं मला समाधान निश्चित राहील म्हणून मग मी कुठल्याही प्रकारच्या यशाची अपेक्षा न ठेवता फक्त लोकांबरोबर तो जो काही वॉटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ज्याला म्हणतात पाणलोट विकास कार्यक्रम पाणी अडवा पाणी धरवा थोडक्यात गवताचं संरक्षण हे जे काही मुद्दा जगांना हे सगळं समजवणं कठीण होतं म्हणून मग मी हे वेगवेगळे टेक्निक्स वापरले आमच्या शाळेमध्ये ग्रीन आर्मीची स्थापना करून घेतली आणि स्टुडंट्सचं पार्टिसिपेशन जे ते लहान मुलांवरच ते संस्कार पर्यावरणीय संस्कार ते करत गेलो आणि कुठल्याही प्रकारचा निधी कुठल्याही प्रकारचा पॉलिटिकल सपोर्ट नसताना हे कसं करायचं कारण पॉलिटिकल सपोर्ट घेतला की ह्या याच्यामध्ये राजकारण आलं की हे जे काही पाणलोट विकास संकल्पना आहे चराईबंदी कुऱ्हाडबंदी या गोष्टी गावामधलं राजकारण अतिशय वेगळं असतं तर मग ते सगळं सांभाळून मी वेगवेगळे तंत्र अवलंबले आणि अशा पद्धतीने सोशल इंजिनिअरिंग ज्याला म्हणतात सगळ्यांना एकत्र घेऊन त्यांच्याच सहभागाने गावातले जे काही राजकीय लोक होते त्यांना कुठल्याही प्रकारे न दुखवता त्यांना मी अगदी पहिल्या मीटिंग मध्येच आश्वासन दिलं होतं की याच्यामध्ये मी माझा कुठलाही स्वार्थ नाही तुमच्या राजकीय याच्यात जर मी कुठे मध्ये येत असलो तर मला त्याच दिवशी तुम्ही थांबवा हे सगळं करत मग आणि माझ्या आई वडिलांची
जी काही पुण्य आहे गावातली ती मला कामात आली आणि मी टप्प्याटप्प्याने काम करत गेलो. एकदम असं काही 1-2 वर्षामध्ये आपल्याला रिझल्ट मिळेल याची अपेक्षा नव्हतीच. मग निधी कसा मिळवायचा तर कुठल्याही प्रकारचे सोर्स नव्हता. म्हणून मी रोजगार हमी योजना ही आपल्याला जर माहिती असेल 72च्या दुष्काळानंतर दुष्काळावर मात करण्यासाठी आणि हीच कामं करण्यासाठी मृद आणि जलसंधारण वॉटरशेडची ही जी योजना होती ती त्यातनं मग हक्काची योजना असल्यामुळे राबवणं तसं फार कठीण होतं. ती फार बदनाम योजना झाली होती, करप्ट म्हणून ती ओळखली जायची. तर तिचं एक म्हण आहे, रोजगार हमी काम कमी अर्धे आम्ही अर्धे तुम्ही, अशी तिच्याबद्दलची म्हण आहे. म्हणजे करप्शन खूप होतं. मग पण दुसरा कुठलाही निधी नसल्यामुळे मग मी त्याच्यातलं ठरवलं की ही केव्हाही मंजूर होते. म्हणून मग मी त्या योजनेच्या मागे लागलो आणि त्याच्यातलं करप्शन कमीत कमी कसं करता येईल पूर्ण घालवू शकलो नाही, कारण ते फार कठीण काम असतं. पण त्यातल्या त्यात मी अगदी 60 to 70% तरी त्याचं ₹100 एक ₹70 तरी योग्य पद्धतीने वापरले जातील अशा पद्धतीने सरकारी यंत्रणेच्या मागे लागून आणि लोकसहभागातनं ही सगळं कामं जे आहेत ही करून घेतली आणि आतापर्यंत आम्ही 600 हेक्टर क्षेत्रावर जो काही आमचा डोंगर माथा आहे तिथं अतिशय डिग्रेडेड फॉरेस्ट लँड होती ती. पाणलोट विकास म्हणजे माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत म्हणजे उगमापासून संगमापर्यंत जे पाणीचा प्रवाह वाहत असतो त्याला ठिकठिकाणी ब्रेक लावणं यालाच पाणलोट विकास म्हणतात. आणि मग त्याच्यासाठी जी काही वेगवेगळी स्ट्रक्चर्स असतात ते अतिशय छोटी असतात, खूप कमी खर्चाचे असतात. पण ती जर शास्त्रशुद्ध पद्धतीने व्यवस्थित केली तर त्याचा परिणाम फार मोठा मिळतो. मोठ्या धरणांपेक्षा ही कामं फार आवश्यक असतात आणि चांगली असतात. हे सगळं अभ्यासात इतर जे काही यशस्वी प्रयोग होते जे मी नावं सांगितलेत त्यांच्याकडनं मी ते शिकून घेतलेत आणि मग ती ह्या माध्यमातून राबवत गेलो आणि मग त्याला टप्प्याटप्प्याने केल्यामुळे आणि त्याला जे काही सगळ्यात कठीण काम होतं ही पैसे खर्च करून योजना राबवून हे सगळं काही होऊ शकतं, परंतु त्याला वन संरक्षणाची आणि कॉन्झर्वेशन जे काही आहे त्या फॉरेस्ट लँडचं जे काही डिग्रेडेड होतं 600 हेक्टर त्याला कॉन्झर्व करण्यासाठी मग ग्रेझिंग कंट्रोल, चराई बंदी आणि कुऱ्हाड बंदी म्हणजे आपली वृक्षतोड होऊ नये म्हणून जे काही I think I think Dhananjay has some problem with his connectivity. So if we've lost him on this panel, we will just wait for 30 seconds or a minute before he comes back. Dhananjay, तू परत आलास का? हो आलो. सॉरी तुला वी लॉस्ट यू. 1 मिनिट आम्हाला डिस्कनेक्ट झाला होता तू, तर मी तुला परत आणतो आणि तुला स्क्रीन शेअर पण तुझा करायचा होता ना, तर जस्ट करतोय आता करतोय. आता मी संपवतो आणि स्क्रीन शेअर. ओके. तर ह्या सगळ्या गोष्टी करून मी जवळजवळ आणि आता 21 वर्षात येतोय आवाज? येस अगदीच. हो. तर ही वेगवेगळी कामं जी आहेत ती शासकीय योजनांमधूनच मी करप्शन थांबवून त्याच्यावर कंट्रोल करून सगळे यशस्वी करून घेतले. आणि ग्रासलँड कन्झर्वेशन म्हणजे फॉरेस्ट जे होतं आमच्या भागात 300 ते 400 मिलीमीटर इतका कमी पाऊस पडतो. त्याच्यामुळे इथे कुठं असं घनदाट हिरवं जंगल जे असतं सदाहरित तसं नसतं. इथं काटेरी, झुडपं आणि गवताळ माळरान, हे गवताळ माळरानाचाच आमचा ग्रासलँडचा एरिया आहे. आणि मग त्याला आम्ही कॉन्झर्वेशन केलं आणि त्याच्यासाठी मग गावातली जॉईंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी स्थापन करून लोकसहभागाने, कारण याच्यामध्ये फक्त शासन काही करू शकत नाही. जोपर्यंत पीपल्स पार्टिसिपेशन नसतं तर ह्या योजना फेल जातात. तर त्याच्यावर मी जास्त भर दिला आणि या पूर्ण स्ट्रक्चर्स मधनं आणि ग्रासलँड वाढवल्यामुळे आम्ही आता गावाने पूर्णपणे दुष्काळ मात केलेली आहे. आता अतिशय मागचे 3-4 वर्षे खूप दुष्काळ होता तरी आमच्या गावाला कधी टँकर लागला नाही. शेतकऱ्यांना कमीत कमी खरीप व्यतिरिक्त अजून 2 पिकं तरी घेतात कमीत कमी. अशा पद्धतीने गावाला मी ह्या सगळ्या मुवमेंट मधनं त्यांच्याच सहभागातनं दुष्काळातनं पूर्णपणे बाहेर काढू शकलो. ह्याच्यानंतर पाणी तर मिळालंच, पण वन संरक्षण केल्यामुळे, फॉरेस्ट कॉन्झर्वेशन केल्यामुळे जे काही ग्रासलँड डेव्हलप झाले त्याच्यामुळे ग्रामीण जीवनामध्ये पाणी, शेतकऱ्याला पाणी आणि त्याच्या जनावरांना लागणारा चारा. आज तुम्ही मागच्या 2-3 वर्ष बघितलं असेल तर शासन अब्जावधी रुपये खर्च करतं चारा ठेवण्यावर,
पण आम्ही अतिशय दुष्काळामध्ये आमच्या गावाला तर चारा पुरलाच, पण आम्ही तालुक्यातल्या अनेक खेड्यांना आमच्या जंगलातला चारा पुरवला, विकत कधीच घेतला नाही, उलट इतर गावांनाही मदत केली. असा इतका मोठा इम्पॅक्ट त्याचा झालाय. तर विषय फार मोठा आहे, आपल्याला वेळ कमी. तर मी एक छोटीशी पीपीटी बनवलेली आहे. आणि दुसरं एक सांगतो की आपल्याला माहिती असेल पाणी फाउंडेशन आमिर खानने जे काही 3 वर्षापासून हेच काम सुरू केलेलं आहे मोठ्या प्रमाणात. तर ती जी काही त्याने भेट दिली त्याच्याबद्दलची एक छोटीशी क्लिप शेवटी दाखवणार आहे. ती मी पिक्चर स्वरूपात थोडस एक पीपीटी बनवलेली आहे. लोकसभागातनं जलसंधारण हे 2001 ला जेव्हा काम सुरू केलं त्यावेळी आमच्या लगतचं जे काही फॉरेस्ट लँड होती ती अशी अतिशय डिग्रेडेड होती. फक्त दगड धोंडे मुरुम होतं. अशा प्रकारे ते होते. मग त्याच्यात मग ही जी काही आता सुद्धा आमच्या गावाच्या शेजारी इतर जी काही गावं आहेत त्यांच्या फॉरेस्ट लँडची स्थिती इतकी भयानक आहे. फक्त खडक मुरुम आणि कुठेतरी थोडेफार छोटी झुडपं दिसतात. त्याच्यामुळे इथं जेवढाही पाऊस पडतो तो सगळा वाहून जातो, कुठेही अडवला जात नाही आणि मग वॉटर टेबल कमी राहतं. अशा प्रकारे अवस्था आहे. तर मग ह्या आमच्या गावाच्या जे काही 600 हेक्टर आहे त्याच्यामध्ये मी ही अशा प्रकारची कामं असतात. हे चर दिसतायत आपल्याला, याच्यात पाणी थांबलेलं आहे, याला सलग समतल चर किंवा कंटिन्युअस कंटूर ट्रेंचेस म्हणतात. ही अशा प्रकारची कामं आहेत. ठिकठिकाणी हे काही रेषा दिसत आहेत, हे ते ट्रेंचेस आहेत. काही लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स आहेत दगडाचे, काही माती बांध आहेत. जे येणारा जे काही पाऊस आहे तो कुठेच वाहून थांबतो आणि मग गवताची वाढ चांगली होते आणि ग्राउंड वॉटर टेबल वाढतं आणि मग विहिरी आणि बोरवेल जिवंत होतात. असा हा तो वॉटरशेड प्रोग्राम आहे. पीपल्स पार्टिसिपेशन मध्ये मी बोललो स्टुडंट्सचं मी सगळ्यात जास्त पार्टिसिपेशन घेतलं होतं. तर ते त्या क्षेत्रामध्ये मुलं दरवर्षी सीड सोईंग करायचे आणि त्याच्यातनं मग त्याच्याबद्दलची त्यांना हे. आता जो बदल झालेला आहे तर जे पूर्वीचे पिक्चर बघितले तर तीच लँड ही आता आहे हे हळूहळू त्याच्यात बदल होत गेला आणि आज हे मागच्या वर्षाचं पिक्चर आहे हे टोटली कवर्ड गवत आणि झाडा झुडपात. त्याच्यामुळे इथला पडलेला एक एक थेंब पावसाचा कधीच वाहून जात नाही, पूर्ण जमिनीत मोडतं. असं सगळं आता एक हिरवळीने नटलेलं असतं. आमचं जे उघडं बोडकं क्षेत्र होतं पूर्वीचं, हा ड्रोन मधनं घेतलेला फोटो आहे. सगळीकडे हिरवगार ते सगळं असतं. ते सगळे स्ट्रक्चर्स वरूनही दिसत आहेत पाणी अडवण्यासाठी केलेले. याच्या सगळ्यामुळे दोन गोष्टी, पाणी वाढलं, इरिगेशन वाढलं. फॉडर बद्दल मी बोललो, चाऱ्याची उपलब्धता हा तिथून इतर गावचे लोक सुद्धा चारा घेऊन जातात. अशा पद्धतीने आम्ही त्या चाऱ्याच्या गाठी तयार करतो आणि गावाची गरज संपल्यानंतर इतर गावात नाही देतो. तर हे आता आमचं असं भर उन्हाळ्यातल्या दुष्काळी परिस्थितीत सुद्धा आमच्या गावाचं चित्र जे आहे अशा प्रकारे सगळीकडे हिरवगार शेती क्षेत्र आहे. इरिगेटेड लँड मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. तर अशा प्रकारे तर हे केल्यानंतर मी अजून एक मिनिटं घेतो की मी एक नवीन अजून मागच्या वर्षापासून एक नवीन इनिशिएटिव्ह घेतला आहे की शेतकऱ्यांचं उत्पन्न नुसतंच पाणी येऊन होणार नाही, तर जे काही इतर समस्या आहेत त्याच्यासाठी ग्रुप फार्मिंग हे सगळ्यांनी एकत्र येऊन काहीतरी एक प्रॉडक्ट घ्यायचा, एक दोन प्रॉडक्ट आणि त्याला व्हॅल्यू ऍडिशन करायची आणि त्याच्यातनं मग त्याची विक्री आपण शेतकऱ्यांनीच करायची. शेतकऱ्यांचा ग्रुप किंवा फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनी पुढचं आमचं टार्गेट आहे. त्याच्यात मी 1.5 कोटीचा प्रोजेक्ट आता सुरू केला आहे. त्याचा आम्हाला ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंटने सबसिडी पण दिलेली आहे. तर त्याच्यात आम्ही 2 प्रॉडक्ट्स करणार आहोत. एका मेज मका जो असतो त्याच्यापासून मूर घास त्याला म्हणतात की जो टिकणारा चारा असतो आणि त्याची न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू खूप जास्त असते. तर त्याच्यामुळे त्यांचा दुग्ध व्यवसाय आणि हे सगळं दोघं येतील. आणि दुसरा प्रोजेक्ट आहे सुगंधी वनस्पतीपासून अॅरोमॅटिक ऑइल, इसेन्शियल ऑइल प्रोडक्शन तिथंच करायचं. डिस्टिलेशन प्लांट आम्ही त्यासाठी लावतोय. आणि हे सगळ्या गोष्टीमुळे काही हे निश्चित वाढणार आहे. आमिर खान बद्दल बोललो की त्याने मागच्या 2018 मध्ये आमच्या गावाला व्हिजिट केले. तर आमचं हे जे काम आहे ग्रासलँडचं हे अतिशय युनिक आहे. महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणात ग्रासलँड डेव्हलपमेंट कुठेही झालेली नाही, म्हणून ते खास आमचं काम बघायला आलेले होते. आणि त्यांनी आता जी त्यांची समृद्ध गाव स्पर्धा यावर्षी सुरू होणार होती, करोनामुळे ते आता थांबलेलं आहे सध्या, पण त्याच्यामध्ये त्यांनी आमचा लंकानी पॅटर्न जो आहे ग्रासलँडचा तो इन्क्लूड केलेला आहे. आणि त्याच्यासाठी मग त्यांची टीम 3-4 दिवस आमच्याकडे होती. त्यांनी त्याच्यावर एक डॉक्युमेंटरी बनवलेली की इतर गावांना ती शिकवण्यासाठी. तर एक 1.5 मिनिटाची व्हिडिओ क्लिप मी तुम्हाला आमिर खानची बद्दल जो काय आला होता तो काय बोलला
ते मी दाखवू इच्छितो. एकच मिनिट. ठीक आहे, थोडंसं काही अडचण येते आहे. Just- Sorry, if you just play that video clip and share the screen and bring that to and हो हो त्याच्यावर. करतोय. Okay. हो, हो. दिसतंय? नाही. हा, हे आमचं ग्रासलँड आहे. त्याच्यात किरण राव आणि आमिर खान ते आले होते. एक 4 तास थांबले होते आणि त्यांनी ते सगळं समजून घेतलं आमच्याकडनं. आम्हाला दिसत नाहीये धनंजय, पण नाही का? एकच मिनिट. तू स्क्रीन शेअर कर आणि ती व्हिडिओ क्लिपची जी विंडो आहे ती बरोबर तू जर क्लिक केलं त्याच्यावर तर बरोबर ती विंडो येईल. ओके. किशोर, काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने करत होतो आम्ही. ते जमत नाही ऍक्च्युली. आम्ही ते ट्रायल घेतले तेव्हा जमत होते. ते नाही, नंतर कधीतरी मी युट्यूबवर एक वेळा करून बघतो परत. ठीक आहे किशोर, होत नाही ते काही कारणामुळे. हॅलो. या बरं बरं. हा, नंतर आपण बघूया. काहीतरी ते वेगळ्या पद्धतीने करायला गेलो पण होत नाही ते. तर चलो, थँक्यू. माझं हे जे काही काम आहे याबद्दल सगळ्यांना. नगरच्या गेट टुगेदर मध्ये बऱ्याच लोकांनी ऑलरेडी ऐकलेलं होतं. त्याच्यासाठी रिपिटेशन होतं, पण बऱ्याच लोकांनी ऐकलेलं नव्हतं आणि त्याच्यामुळे या माध्यमातून किशोरने माझं काम सगळ्यांसमोर आणायची मला संधी दिली. त्याबद्दल धन्यवाद. अरे एक्सलंट धनंजय. हेच कळतंय नुसत्या या आयडियावरनं की गेली 25-30 वर्ष तू किती वेळ त्याच्यावर घालवला असशील आणि किती प्रयत्न केलेले आहेत. आणि तुझे किती मनपूर्वक अभिनंदन. एवढं तू काम केलेलं आहे ते. आणि तुझं कमिटमेंट, डेडिकेशन, आणि ते पण मोठ्या मुंबई, पुणे किंवा दुसऱ्या अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड मध्ये, कॅनडामध्ये न राहता आपल्या गावी, छोट्या गावात राहून, धुळे जिल्ह्यात, खानदेशात राहून एवढं काम करणं गावासाठी, आणि तेही सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काहीही अपेक्षा न ठेवता. हॅट्स ऑफ टू यू. आणि याच्यापेक्षा मला काही दुसरं सुचत नाही. तर विथ दिस आता लेट्स मूव ऑन टू अवर the next and final speaker. Couple of things. I've got several hands waving at us, and I just want to make sure that they're just saying hello. And if anyone wants to just join in audio or video format after Kavita speaks, most welcome to join and say, comment, criticize, give feedback. Feel free to join. So this is not only for 4 of us or 5 of us. Deepak Ranade was going to be here, but he's busy with some emergency, so he can't come in. And after Kavita, feel free to join in if you have some time. So with this, let's move on to our next speaker. Kavita hardly needs an introduction, but there are a few things up her sleeve, and I'll just give it to you. We all know that she's done MD anesthesia from BJ Medical College. She's been an excellent anesthetist. We all know that. No secrets about that. She has also done a postgraduate diploma in child and adolescent psychology. Some of us may not be aware of that. I wasn't, at least. And interestingly, she has done a diploma in interior designing. And in all these exams, she has come with honors. Now,
Not only that, let's see how she has been utilizing these qualities for the last few years. She is a certified EQ trainer. She's the only certified EQ trainer that I'm aware of from BJ Medical College. She is considered as an expert in emotional intelligence. She has conducted over 1,000 workshops. That's a lot by any means, 1,000 workshops, and she has trained over 4,000 personnel in this field. She is a personal as well as institutional counselor. She is often an invited speaker, and she is designing training modules for teachers. She is also considered as a resource person from Yashoda. Now, apart from this, she is very active on the social front. She is active in several NGOs, Srivatsa, Tara, the BJ Medical College, Sofosh. We all are aware of it. Maybe before I tell you what she's been doing, why don't we invite Kavita to give a background what she's been doing for last 20 years and about her journey. But before that, she's also a renowned designer. She has developed several residential and commercial projects and ORs, operating group. And one specialty that Kavita is known for is that her ability of combining aesthetics with functionality. Now, with this extensive background and such a prolific career, you would not expect otherwise. So over to you, Kavita, welcome. Thank you very much for agreeing to speak with us, and welcome on this forum. Thank you so much, Kishore, for this wonderful introduction. Can you hear me? Yes, we can. Yeah. Thank you so much, Kishore, and thank you so much for taking all these efforts to conduct and organize this first webinar for our batch, and that's really a very commendable thing which you have done. I would like to congratulate Siddharth, Vasu, and Dhananjay for such a wonderful presentation. And तुम्ही जे सगळं काम करताय, that is really, really, really very commendable. And I don't know, I am now finding myself too small in front of few people, but all the same, let me talk about what I have been doing. So, and it feels, I can see there are 57 of us, of our friends who have joined, and I feel या सगळ्या जुन्या मित्र-मैत्रिणींशी परत एकदा कनेक्ट व्हायला खूप छान वाटतंय. आपण काही लोकांशी तर मी खूप अनेक वर्षांनी त्यांची नावं कदाचित तिकडे बघितली असेल. And it's really, really wonderful to be connected to you all again. And we are missing Deepak and his music, but hopefully he will join us for the next time. So I'm here to share my journey and a part of my journey, obviously, and all of you, I think, have been a part of this journey at some point of time in my life. So if I may, can you see the screen, Vasu? Yes, yes, we can. Yeah. So this is about my journey. Yes. Which, yeah. So this is about my journey. Let me start at from the BJ times. So I have been, as every one of you know, I have been working in the anesthesia department as a lecturer and then as an associate professor for several years. But while working there, I had wonderful experiences and some not so good experiences. पण काही कालांतराने काम करता करता कधीतरी असं जाणवलं की खूप स्टॅग्नेशन होतंय, कुठेतरी काहीतरी खूप हेवीनेस वाटतोय आणि आय एम नॉट एन्जॉयिंग व्हॉट आय एम डुईंग. इट वॉज नॉट दॅट आय डिड नॉट एन्जॉय anesthesia or it was something which I did not like, but at some point of time I just did not want to continue, maybe because I wanted to pursue my passion, and that was art, design and social work. So after thinking about it for a very, very long time, I took the decision and I quit anesthesia. I quit my government job
And just because I wanted to pursue my passion, I was not sure at that time whether this was the correct decision, because leaving a stable government job, leaving a secure life scenario, leaving practicing anesthesia skills, which I thought I was very good at. And after I had achieved that, after such a lot of hard work and such a lot of hardship, was a huge and a very, very big decision for me. But all the same, I took the decision, and all credit to my family, to my children, and especially Nitin, who was very supportive in all this. After I decided this, because I wanted to pursue art and design, I did my diploma in interior designing from Rachana Sansad School of Architecture in Mumbai. And after I finished that, and I remember during the college days when I was attending the college, all my classmates were my children's age and they would call me auntie. But that was also fine, because I really wanted to complete this. After I completed that, I started working as a designer and designed, and till date I am working as an interior designer. I have designed several residential and commercial spaces. And what made it so very special was that I got to design the home for my children at Srivatsa. If all of you who are from Pune and even not from Pune, please do come to Sassoon Hospital after the lockdown, of course, and visit Srivatsa and our children and see the building. It's really, really beautiful. We moved in from a space of about just 3,000 square feet to now a huge and a nice and a very airy and a very bright environment of about 10,000 square feet plus. So since I knew the requirement of my children, and I was a designer, I could amalgamate these both and come up with this design for this for Srivatsa. Because I wanted to pursue my passion for social work, then I got associated with SOFOSH, that is Society of Friends of Sassoon Hospital. And I think most of you know about the work SOFOSH does, but just for those who do not know, SOFOSH works on many fronts, one of which is patient welfare activity. We also help with a lot of infrastructure needs. The most recent one is providing the PACS, that is the Picture Archiving and Communication System, which is the latest thing which has come up. And this is the, I think, an imaging chain which will help a lot in the current COVID situation. As I was with SOFOSH and initially when I was not involved so much, and because I'm an artist and I liked to design, so I had put up an exhibition of handcrafted, hand-painted garments, and all the proceeds I had donated to SOFOSH. That was my beginning, and so this is the contribution of my art towards the other passion, that is social work. असं म्हणतात की जेव्हा आपल्याला काय कुठली गोष्ट खूप मनापासून करायची असेल तर आपोआपच काही गोष्टी आपल्या पदरी पडतात, आपोआपच काही गोष्टी आपल्याशी जोडल्या जातात. आणि इमोशनल इंटेलिजन्स ही संकल्पना अशीच माझ्यासाठी ही गोष्ट आहे जी आपोआप माझ्याशी जोडल्या गेली. ऍक्च्युली काही वर्षांपर्यंत मला ह्याच्याबद्दल काहीच माहिती नव्हतं. माझ्या एका मैत्रिणींनी मला ही कन्सेप्ट मला इंट्रोड्यूस केली, आणि आय एम रिअली थँकफुल टू हर to introducing me to this concept. She insisted that we do this certification course, and initially I was a little skeptical, a little apprehensive, because I did not know whether this would really help me, or I thought maybe is it a waste of time, what will I learn and how will this help me. Believe me, learning the concept of emotional intelligence in that way was the most important learning of my life. It changed my perception completely. I had a completely new dimension of thinking, a new dimension to my life. And most importantly, it really helped me in the way I worked. It helped me in my work, it helped me in my personal life. As a designer, I thought designing skills is what I would need. But I realized after this course that designing is just not about designing, but it's also about connect. The human connect with the client and the connect with the designing space. Once I realized this, it was
a wonderful journey in designing, and I really enjoy my designing in spite of all the headaches designing and designers and architects face. I really enjoy my designing because I have this connect now. Similarly, when I was working with Sophos, this earlier, when I did not know about this concept, earlier it was about administration. So I wanted, obviously, like an administrator, I would like to get things done, and more so get things done the way I wanted. But later on, I realized, no, work is not just about getting things done. It is also again about the connect. So I started connecting with our staff one-to-one basis, and it was really, the way I related to them really changed. And so I just like to share a few slides. So we started connecting my staff and committee. I started taking motivational lectures for my staff. We started having fun and games and celebrating Women's Day and things. We started enjoying celebrations. We started doing some recreational activities. We started celebrating. So this was the way in which I could really connect with them, and this helped me, this helped them. And of course, our organization grew and our efficiency really came up. As it helped me in my work, this concept really helped me also in my personal life. And it's a huge experience. And Kishore, if I may just correct you, it is more than 100 workshops and not 1,000. You are crediting me to much more. But all the same, in the entire experience of whatever workshops I had with people, what I learned, and to summarize it and to put this in front of you, I would like to say that what I realized about emotional intelligence is that this is not about being right and being appropriate at every time, but it is about facing your life situation as it comes to you, dealing with whatever feelings that come to you, dealing with the anxiety, the fear. We go through a myriad of emotions in every life scenario, and it is not ignoring them, but facing them squarely. It may take a long time, it may seem like eternity, but that is the only way, facing them squarely and then bouncing back to life. This is what I learned, and I'm sure all of us know about this, but I'm just sharing my personal experience. So this is what I learned from this. Coming to, and since I really, it really helped me personally and at my work. So, and one more thing which I learned at the certification course was that one needs to have a goal and a purpose. Till that time, I did not know that, I had never thought about having a goal or a purpose, but then they made us think about this, and that is where I found my goal and my purpose, and I'm so glad I found it. With the love and compassion in my heart, I want to make a small difference in someone else's life. This is the aim and my purpose, the goal which I got there. And I'm living this goal and my purpose till date. And believe me, it is very, very satisfying. Since I had this aim, this goal, this purpose, and since this concept benefited me, I was wanting to reach out to people so that it might benefit them, but I did not know how to do it. And like I said earlier, if you really have a wish to do something intensely, things fall into place. And fortunately, I got an opportunity to conduct a workshop for a company, the senior management of a company. And this was obviously based on emotional intelligence, and that was about transforming leadership and teamwork. So this was my very first workshop. I was really very, very, very nervous. There were butterflies in my stomach, and I did not know whether really would people really sit in front of me for 8 hours and listen to what I am saying, and will I be able to deliver? That was really very, very, I was really very nervous, but all the same, I went through it, and at the end of the workshop, I got such a positive response, and it was really very, very overwhelming, and that gave me confidence to move ahead, and I knew that now I can take this forward. After I finished that workshop, there was one more thing which I realized, and that was I had overcome the fear of public speaking. Believe me, I was scared of speaking in front of people. I saw myself graduating from a child who would run behind a curtain when I was very young,
when guests would come at home, because I didn't want to talk to them, to a person now who was standing on the dais and speaking to 75 to 80 people was a real transformation for me, and that was really really boosted my confidence. And I moved on after that workshop. Fortunately, I got opportunities to work for many more people, many more companies. I'll just share a few slides about just a few slides of my workshops. There are numerous, but we also had fun activities, and each workshop I conducted taught me a lot. It had a new experience every time. प्रत्येक वर्कशॉप मध्ये मला खूप काही शिकायला मिळालं. लोकांचे वेगवेगळे अनुभव मिळाले, त्यांच्याकडनं फीडबॅक्स मिळाले, त्यांच्याकडनं information, whatever I got, that was, I used that to sort of improvise my delivery, to improvise the way I talked, the way I put forth the concept, and that was really very helpful. Like, for example, initially I used to talk very fast. I don't know whether this is fast or, but initially I used to talk very fast, but I then slowed down. Then I realized that I need to study the target group and then customize my talk according to what their requirement is, give examples according to what was needed, and hence I could really customize my workshops. And each time after the workshop, I used to get a lot of feedbacks, and it was so satisfying for me. Even after 2 years, 3 years after I did my workshops, I used to get calls and emails, because I would share my email and number. I used to get calls from so many people discussing their problems or discussing their progress. It was really a wonderful experience. Even today, I get calls, and I'm in touch with a few people. My journey into these workshops and these talks for the medical fraternity and for doctors and in our field happened when I got an invite from a very dear friend from Ganga Hospital, Coimbatore. That was the first time I did a conference for doctors, and that was at the Ganga Hospital, Coimbatore, at their conference. That was the first time I actually spoke in front of anesthetists. I was so overwhelmed, and this was such a unique opportunity for me, because this was the first time I spoke in an anesthesia conference after I left anesthesia, and that too on a subject other than anesthesia. This was, and I was have the third consecutive conference for them, but unfortunately it got cancelled due to the scenario. After that, I got an opportunity to, I got a lot of calls and invites from various conferences. This is at Solapur. This is, we can see Nitin Sardesai here. If he's there, he can watch this. My journey continued further as I love children. I also wanted to do a lot for children, and my work at Srivatsa was with the children, about the children. I was focusing on child development. I was working for adoption. In Sophos, we have a very organized and a very strong adoption program, which is running from 1975. So I am handling mainly the adoption related issues at Sophos. I realized that I need to have more information. I need to equip myself more if I need to handle these things. And hence I did my postgraduate diploma in child and adolescent psychology. And that helped me tremendously in focusing on the child development at Srivatsa and Tara. And also it helped me deal with issues and talk to the adoptive parents, talk to the adoptees, the children. And because there is a lot of issues which come up, this is a huge separate topic altogether, adoption and related things. So, but the point is that this course helped me a lot in understanding these issues, and I could work much better. And with the background of emotional intelligence, I am now working as a counselor, not only just for Srivatsa and my children and the adoption issues, but also in generally. So I'm working now also as a counselor. After having
said this, fortunately I got to conduct workshops and sessions for a lot of school children. That was a school in Solapur. And incidentally, I also was with the Orchid School in Pune for 6 months. There I devised this module for social emotional learning for class 5, and I took their sessions for 6 months. And believe me, talking to class 5 students for 40 minutes continuously was really a challenge for me. At the end of the class, I would lose my voice because they would not sit in one place. But all the same, I could manage to do that. I did a lot of sessions and workshops for children, school-going children. This is the medical college students at Solapur. This is the students at the Rio College in Mumbai, where I spoke on depression. These are just few examples because the list is quite a bit. The most two talks or two sessions which are very, very dear to my heart are the one is when I spoke to our at our BJ Medical College. We can see this Mahatma Gandhi Auditorium, and this was such amazing opportunity, and I was overwhelmed by this opportunity. I spoke to the first and second year medical college students, and this was really something which I will always cherish. I would always have memories of sitting in the on the benches in the auditorium watching lectures or watching movies and plays, but this was the first time I got an opportunity to stand on the stage and deliver a lecture to our very own students. And the second opportunity which I would always cherish is where I got to speak to my anesthesia department students and my department. It was really a wonderful time where I could see my students, my colleagues, and my teachers sitting in front of me. And it was really, really an honor for me that I got to speak in front of them, and the praise and the words of kindness I got from them were really, really amazing. So this was the MGA, and this is, of course, the talk at the medical college. Having said that, coming to the current lockdown situation, when this lockdown happened, it always played in my mind that I'm an anesthetist and I'm not able to help in any way. But I cannot leave this place. I'm here at Ahmed Nagar with my parents and two uncles. All of them are 80 plus, so I have to physically be here and manage day-to-day things and their health issues, so I cannot move from here. So I thought, what is the best way? And when I would talk to my colleagues in the anesthesia department, I would almost feel guilty of not being there with them to help. So I thought, what is the best way I can help? So since I knew I'm into counseling and I can talk to people, I sent out messages to all my contacts, all the groups that I'm offering free counseling to whomever it is, whom they feel necessary, because all of us know now, since we are months into the lockdown, we are getting a lot of emotional and mental issues which are coming up. So since then, I'm getting a lot of calls, known and unknown people are calling me, and I'm so happy that I'm offering some sort of help and living my goal each time someone calls me. As a part of this counseling, I had approached the Pune Zilla Parishad, and fortunately they have recently launched this Mahila Surakshata Dakshata Samitis all over the district, wherein I am being taken on board as an expert to design counseling modules for training these a few ladies who are the Anganwadi workers and the Gram Panchayat members. And these ladies would be then approaching and training further. We are targeting about 20,000 odd women to be trained. So this committee is basically established to tackle all the issues about coming out of lockdown, that is domestic violence and related things. So I'm really working hard on this, and I really want to make a difference in this. Just recently, I've been approached by an organization who wants me to counsel the transgenders. So I'll be starting this the counseling of transgenders soon. I have got a few calls from a few people about conducting webinars for their company employees, because all of us in our different scenarios are really
being affected. So about the company managers, students, a lot of things I am able to contribute in a good way. And I'm really thankful to God that even in this situation, I am able to contribute such a lot to help people, and I'm living my goal. And just recently, not recently, a few months back, I was talking to a friend, and he said, Kavita, I was talking to you about one of my friends. And when I mentioned to him about you, he said, my friend Kavita, she's an anesthetist, but now she's quit anesthesia and she's now working as a consultant for emotional intelligence. And he said, oh, great. So she has moved from unconsciousness to consciousness. And I said, yes, wow, that is my story. So my story, friends, is my journey is from unconsciousness to consciousness. I cannot say that I'm 100% conscious, but I now really understand what consciousness means. I'm so happy that I was a part of this webinar. Thanks again, Kishore, for getting all of us together, and it was an amazing experience for me. Thank you for all my friends who have joined in today. Thank you so much. I think Kavita, that was absolutely mind-boggling and terrific. Now, all I can say, I got only said one sentence, that I thought I spent all my life, last 30 years in neurosurgery, and all of us are successful in our respective fields. But you guys, all four of you, are not only successful, you are giants in your field. And my tributes, regards, and congratulations to all of you, because you are just simply terrific. And I'm so glad that I organized organized this webinar, not because of just an opportunity, learning opportunity for me, but to share your experiences with 50 or 55, 56 of our colleagues has been absolutely delightful experience.